Okay, come to the video. I'm launching the poll. Okay, please moderate. Yes, sir. Thank you, sir. Every student, please participate. 10টা question আছে. Time 4 minutes. Time starts now. এটা চা খাবেন না? বৃষ্টি তো হচ্ছে না? মাসুদ মিয়া বলে কিছু টাকা পাবি কবে দিবেন? কোনটা? মাসুদ মিয়া কবে কিছু টাকা 1000 টাকা পাবি? হ্যাঁ, এই যে ওই বেতন পেয়ে আবার কাল আসবেন? আর কি আসতে পারবো না, কাল আসবেন না? পরশু দিন। Two minutes more. ওরা তো একটা আগে জমা দিচ্ছি। Time over, sir. Sir, result share করেন. 1 minute more. Okay, 1 Bhaiya. minute. Okay, হ্যাঁ। sir. Okay, sir.
Okay, Bhuya, I have shared result. Yes, sir. Yes, sir. So now the results. Question number 1. Hereditary forms of colorectal cancers are more commonly seen in patients with young onset colorectal cancer. It is YOCRC. Correct answer is yes. Hereditary forms such as familial adenomatous polyposis or Lynch syndrome usually seen in patients, younger patients. 98% students gave the correct answer. Question 2. In adenomatous polyp with high-grade dysplasia, the dysplastic changes extend into the submucosa. Correct answer is option B, no. In adenomatous polyp with high-grade dysplasia, dysplastic changes confined within the epithelium. If the dysplastic change extend to submucosa, it is malignant polyp, that is T1. Here 73% majority gave the wrong answer. Preoperative serum CA concentration correlate inversely with the grade of the carcinoma and directly with the pathological stage. Correct answer is yes. Here also majority students gave the wrong answer. 34% students gave the correct answer. Question 4. Tumors of the left side of the colon usually present with iron deficiency anemia or a mass. Correct answer is no. 91% students gave the correct answer. Tumors of the right side of the colon usually present with iron deficiency anemia or a mass. Left-sided colon tumors usually present with alteration of the bowel habit and parectal bleeding. Question 5. Bulky nodal disease or clinical T4B tumors that are MMR proficient or microsatellite stable may benefit from neoadjuvant treatment by checkpoint inhibitors. Correct answer is no. Here also 88% students gave the wrong answer. Bulky nodal disease or clinical T4B tumors that are MMR proficient or microsatellite stable may benefit from neoadjuvant therapy like Folfox or Capox. If the tumors are MMR deficient, that is microsatellite high, they will be benefited from neoadjuvant treatment by checkpoint inhibitors. Question 6. Correct statement regarding MMR or MSI testing is recommended for everyone diagnosed with colorectal cancer. It is correct. MMR proteins often diminished in Lynch syndrome. It is also correct. Relevant for adjuvant therapy planning for stage 2 disease. This is also correct. All of the above. So the correct answer is all of the above. 92% students gave the correct answer. Question 7. Molecular marker tests recommended for everyone diagnosed with metastatic colon cancer are KRAS, NRAS mutations, BRAF mutations, HER2 testing, all of the above. Correct answer is all of the above. KRAS, NRAS, and BRAF mutation is done for all patients with metastatic colorectal cancers. HER2 is done if there is no known KRAS or NRAS and BRAF mutation. So correct answer is all of the above. 77% students gave the correct answer. Question 8. Routine use of minimally invasive colon resection, that is either laparoscopy or robotics surgery, is generally not recommended for acutely obstructed, perforated, or locally invasive tumors. Correct answer is yes. Option A. 86% students gave the correct answer. For acutely obstructed or perforated or locally invasive tumors, usually minimally invasive colon resection is not done. Question 9. The standard of care for patients with resectable metastatic disease is surgical resection. Correct answer is yes. It is either synchronous resection or stage resection. 82% students gave the correct answer. There are also some other methods. This will be discussed later on. Last question, question 10. Adjuvant therapy is not required in following settings except in stage 1 disease, adjuvant therapy is not required. In MSI high stage 2 disease, also adjuvant therapy not required. Low risk stage 3, T1 to 3 N1 disease. Both low risk, high risk stage 3 disease, adjuvant therapy is required. So here the answer is option C. Only 29% students gave the correct answer. এখানে বলেছে যে adjuvant therapy কোনটাতে লাগবে না। স্টেজ 1 ডিজিজে লাগবে না কোনটা ছাড়া, মানে আনসার অপশন হবে সি। স্টেজ 1 ডিজিজে লাগবে না, এমএসআই হাই স্টেজ 2 ডিজিজে লাগবে না, কিন্তু স্টেজ 3 লো রিস্ক ও হাই রিস্ক সবগুলোতেই অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি লাগবে। সো দ্যাটস অল স্যার। Okay, thank you, Dr. Nullah Manvia, for moderating the poll. Last Thank you, question sir. মানে দুইবার নেগেটিভ হয়েছে, একটা হচ্ছে ইজ নট অ্যান অ্যাকসেপ্ট। মনে হয় হ্যাঁ, এই জন্য একটু কনফিউশন রাইজ করেছে মনে স্টুডেন্টদের মধ্যে বেশি। Yes, sir. প্রফেসর শাহাদ হোসেন শেখ, will you make any comment?
স্যার আমার তো মনে হয় যে ভালো করছে, কিন্তু আমি একটু ফোকাস করতে চাই যে কোনটা খারাপ করছে, কোন কোয়েশ্চেনটা হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর বলো, এটা আমরা দেখাই। সেটা একটু আবার একটু যদি দেখতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। যেমন এইটা একটা বোধহয় 2 নাম্বার না? হ্যাঁ Yes, sir. In adenomatous polyp with high grade dysplasia is this plastic change extent. ওকে, হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখার কায়দায় করতে হবে যে সাব মিউকোজাতে যখন যায় তার মানে এটা অ্যাটলিস্ট টি1 টিউমারই বলতে হবে, টি1 কার্সিনোমা। দুইটা জায়গায় ডিসপ্লাস্টিক চেঞ্জ কিন্তু থাকবে। ডিসপ্লাস্টিক চেঞ্জ এক্সটেন্ড আপ টু দি মাসকুলারিস মিউকোসা ইজ benign, Yes, sir. and dysplastic change extend up to the submucosa is T1 carcinoma Yes, or sir. malignant polyp, whatever we say. তো যাই হোক, এটা অবশ্য অনেক সময় মনে নাও থাকতে পারে। সেটা আর কোনটা মানে বোঝার জিনিস খারাপ হয়েছে এরকম তো আছে। সাদা তো আমরা 2 নাম্বারটা আরেকটু ক্লিয়ার করে দাও স্টুডেন্ট, আরেকবার বলো, একটু রিপিট করে দাও ওদেরকে। ও আনসার ঠিকই বলছে যে এপিথেলিয়াম মানে মাসকুলারিস মিউকোসার মধ্যে মানে পুরো মিউকাস লেয়ারের যে মাসকুলারিস মিউকোসা এই পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে উইথ দিস প্লাস্টিক চেঞ্জ, দ্যাট ইজ দি বিনাইন পলিপস। এন্ড যখন সাব মিউকোসাতে যাবে, দ্যাটস নট দ্য হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া বাট সে ম্যালিগন্যান্ট, তখন এটা ম্যালিগন্যান্ট পলিপই বলতে হবে, অথবা T1. T1। ওকে ওকে, আরগুলো তো মোটামুটি ঠিকই আছে আমার মনে হ্যাঁ, হয়। আর ঠিক আছে, আর ওরকম তো আর খারাপ কোনোটাতে করে নাই। হ্যাঁ। আর কোনটা করছে খারাপ? 5 নাম্বারটা মনে হয় করছে স্যার। তারপর 5 নাম্বারটা কি ছিল? টিউমার অফ দি লেফট সাইডেড কোলন ইউজুয়ালি না স্যার, 5 স্যার। বাল্কি নোডাল ডিজিজ। আচ্ছা, বাল্কি নোডাল ডিজিজ, এইটা একটু এদের জন্য ডিফিকাল্ট। এটা হচ্ছে ফক্সট্রট ট্রায়াল, এটা একটা ট্রায়াল পর্যায়ে আছে। বাল্কি নোডাল ডিজিজ ক্লিনিক্যালি T4B, that are MMR proficient, microsatellite stable, may be benefited from neoadjuvant treatment by checkpoint inhibitor ও ইয়েস বলছে। ওকে, MMR proficient দিয়ে রাখছো তাই তো? Yes, sir. অলরাইট, সেটা ইউজুয়ালি এখন তো বলা হয় যে MMR deficient যদি হয় উইথ দি MSR high, that's a sir checkpoint in. হ্যাঁ, তাহলে ইমিউন চেকপয়েন্ট ইনহিবিটর ইজ ইন্ডিকেটেড। Yes, sir. ওকে, আরগুলো মোটামুটি পারছে স্যার। হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই করছে, মানে যথেষ্টই ভালো বলা যায় আর কি। জি স্যার, যথেষ্ট ভালো করছে। ওকে, জি স্যার। দ্যাটস ফাইন। ভুয়া, প্রফেসর মার্গভূষণ স্যার জয়েন করতে পারছেন না, উনি ইজ ট্রাইং, ফেসিং সাম ডিফিকাল্টিস। ওনাকে একটু টেলিফোন করে জাস্ট দেখো তো, ক্যান ইউ হেল্প হিম? প্রফেসর মার্গভূষণ নাম্বার আছে তো? আচ্ছা, জি স্যার, থাকবে স্যার। ওকে ওকে, দেখো। থ্যাঙ্কস। আমি জয়েন করছি। জয়েন করছেন স্যার? আসসালামু আলাইকুম। জয়েন করছে। ভালো আছেন স্যার? আছি আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ স্যার, আমরা পোলটা শেষ করেছি, এখন আমরা স্যার কি পোলকি মানে দেখতে পেরেছিলেন পোলিংটা? না। সো আমরা কেস প্রেজেন্টেশনে যাই। নেক্সট কেস প্রেজেন্টেশন দিয়ে শুরু করি। সো আজকে দুটো কেস প্রেজেন্টেশন আছে, এই জন্য আর অন্য কিছু আমরা আলাপ করছি না। সো ফার্স্ট কেস প্রেজেন্টেশন রিপ্রেজেন্টেড বাই ডক্টর নাসরিন। ডক্টর নাসরিন, প্লিজ কাম টু দ্য স্ক্রিন এন্ড প্রেজেন্ট ইউর কেস। প্রেজেন্টেশন আজকে দুটোই হবে only salient feature, not in details case presentation, only salient feature. So Dr. Nasrin, can you hear me? Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Let's come to the video. I think first you introduce yourself and then present the case. Assalamu alaikum, sir. I am Dr. Nasrin, Phase B resident, General Surgery, Chattogram Medical College. Okay, I think this is your patient? Yes, sir. Okay, now we present the case, please. Sir, my patient, Mr. X, 85 years old gentleman, hailing from Chattogram, presented with constipation and abdominal distension for 10 days with passage of a small amount of flatus and feces. He also complains of lower abdominal pain for same duration, which was colicky in nature. No history of vomiting. He had alteration of bowel habit from last 1 year, and no history of parectal bleeding. His bladder habit is normal. No history of cough, hemoptysis, jaundice, weight loss, bone pain, chest pain, or hematemesis. None of his family members are suffering from such illness. Patient is non-diabetic,
He is suffering from hypertension, COPD, and CKD for last 10 years and controlled on medication. He had history of left-sided hernioplasty 7 years back, but no history of any pelvic surgery. On general examination, patient is ill-looking, body build and nutritional status is average, body mass index is 25 kilogram per meter square, ECOG score is 1, patient is mildly anemic, not icteric, not dehydrated. All accessible lymph nodes, including left supraclavicular lymph nodes, are not palpable, and all vital parameters are within normal limits. On abdominal examination, abdomen is distended mostly in the upper and right side of the abdomen. Umbilicus is centrally placed, inverted. Visible peristalsis present from right to left side of the abdomen. Abdomen is mildly tender, gas distended bowel loops found. There is no lump, no organomegaly, no ascites. On percussion, tympanic all over the abdomen. Shifting dullness absent, bowel sound present. A healthy scar mark is present in left inguinal region. Both hernial orifices are intact. On digital rectal examination, anal tone is normal, rectum is empty, no growth found. Other systemic examination reveals no abnormality. So my clinical diagnosis is subacute large gut obstruction, probably due to carcinoma left colon with hypertension, CKD, and COPD. Thank you, sir. Thank you, Dr. Nasrin, for presenting your case. Now it's time to face your examiner. I think faculty jara achen, they will ask you a question. So you will give the answer about the question. Professor Margushan, sir, please comment on his presenting the salient features and the rationality of her diagnosis. Professor Margushan, sir. এটা যেটা লোকাল এক্সামিনেশন, যেটা অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, এখানে পেশেন্টটা কি শুয়ে আছে না দাঁড়ায় আছে? এইটা হলো স্যার আপনার মানে ওই মেডিকেল ফটোগ্রাফির যে কথা আমরা ইয়ে করছিলাম, সেই প্রবলেমটা এখানে হচ্ছে। পেশেন্টটা সুপাইন পজিশনে নিশ্চয়ই নাচছেন না? জি স্যার। সুপাইন পজিশনে, বাট কিন্তু সেক্ষেত্রে তো ধরতে হবে যে বা দেখা যাচ্ছে তার ফ্ল্যাঙ্কস ফুল আছে, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন আছে। বলতেছেন যে অ্যাবডোমেন ডিস্টেন্ডেড আপার অ্যাবডোমেনে বেশি, আমি তো দেখি না লোয়ার অ্যাবডোমেনে বেশি আছে। কি বলবেন আপনি? নাসরিন? Sir, abdomen is mostly distended, sir, in right upper and lower part, sir. রাইট আপার এন্ড লোয়ার দুইটাই তো হয়ে গেল, তাহলে রাইট সাইড অফ দ্য অ্যাবডোমেন, তাই না? Right side of the abdomen, জি স্যার। ঠিক ওরকম দেখা যাচ্ছে না, যেটাই দেখা বলতেছেন আপনি। তো এর যে এতগুলি যে বললেন তার মধ্যে কোনটা কোনটা ফেভারেবল? এতগুলি ফাইন্ডিংস এর মধ্যে what are the favorable findings in this patient? Sir, favorable for subacute large gut obstruction is sir, patients have complaints of constipation and abdominal distension, sir, for 10 days. And sir, You're telling me the abdominal pain- history. I wanted to know what are the favorable points in the physical examination finding. Physical examination. Sir, on inspection, sir, abdomen is sir distended in right side, and there is sir visible peristalsis right to left, Is and that sir a gas favorable distended sign? bowel loop. প্রশ্নটা হচ্ছে what are the favorable signs that you have got in this patient on physical examination findings? Favorable signs. তুমি স্যারের কথাটা বুঝতে পারছো? না, ওর মানে ক্লিয়ার না করে। ফেভারেবল স্যার জানতে ফেভারেবল পয়েন্টস, তোমার তো একটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করছো, জি সেই স্যার। ডায়াগনোসিসের পয়েন্টস ইন ফেভার। what are the points in favor of your clinical diagnosis? স্যার এটাই তো জানতে চাচ্ছেন স্যার? না, কি স্যার? যে রোগীটার অপারেশন হবে এর মধ্যে কোনটা কোনটা ভালো, তার যদি ক্যান্সার হয়ে থাকে কি কি ভালো ফাইন্ডিংস আছে? ও আচ্ছা, ওকে, তার মানে কিছু ফাইন্ডিংস আছে যেগুলি তার গ্রেভিটি অনেক কমায় দিছে। হ্যাঁ, বলো এখানে কোন কোন পয়েন্ট গুলো তোমার
আছে যে প্রবলেম গুলো মানে স্যার তো তোমাকে মানে বলেই দিলেন, হ্যাঁ, এবং তোমার এখানে লেখাও আছে সবকিছু যে কোন পয়েন্টগুলোকে তুমি কনসিডার করবা, যেহেতু পেশেন্টের যে সার্জারি দরকার হয়, পেশেন্টের আদার কোমরবিডিটিস কি কি আছে, কি দেখেছো পেশেন্টের? Comorbidities are hypertension, CKD and COPD. তো এগুলি তো কোনোটাই ইয়ে না, ফেভারেবল না। আনফেভারেবল। পেশেন্টের কি জন্ডিস আছে? নাই। Sir, patient jaundice নাই, sir. Patients are old Ascites age. আছে? Ascites নাই, sir. অ্যাসাইটিস নাই। তো এটা কি ফেভারেবল নাকি না? Favorable, sir. লিভার পালপেবল আছে? No, sir. এটা বলছেন? হুম? Sir, alcohol বলেছি, sir. No organomegaly. অর্গানোমেগালির মধ্যে দুটো জিনিস একটু ইম্পর্টেন্ট, এখানে লিভার স্পেশালি Liver and এটা সিগনিফিকেন্ট আছে, তাই না? ওটাকে এমফেসিস দিচ্ছেন স্যার। আপনি একটা সুরেক্টাবিকুলার লিম্ফ নোডের কথা বললেন, লিভারটা যে বড় হয় নাই, এটা কি ইম্পর্টেন্ট না বেশি? জি, sir. আহ, rectum empty, no growth found. কোথায় পান নাই গ্রোথ? Sir, in rectum, sir. Sir, sir, No actually, intraluminal growth, তাই না? please, sir. Please, sir. তো No বলতে হবে internal. ইন্ট্রালুমিনাল। স্ফিংটার ফান্ড বলছেন ঠিক আছে, টোন নরমাল। আপনি কি এটা টোন নরমাল কেমনে বুঝলেন? আপনি কি আঙ্গুল দিয়ে তারপরে বলছিলেন তাকে টাইট করতে? জি, sir. স্কুইজিং করতে পারে? জি, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই যে আপনি একটা লিখলেন ১ বছর থেকে তার he has got some sort of The alteration of bowel habit, sir, 1 what is year. that alteration? Sir, in the form of, sir, increased frequency and, sir, increased, sir, change from, sir, normal consistency to, sir, constipated. Sir, কনস্টিপেশন হলে পরে ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি হবে কিভাবে? If you say constipated, তাহলে কি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি বাড়বে? because, বেশি হবে? বেশি হবে না, sir. বললেন তো আপনি। তাহলে আপনার ইন্টারপ্রিটেশনটা ঠিক নাই। তার সিনেমা পোলনের যে পেশেন্টটার কনস্টিপেশন আছে আর যে পেশেন্টটা বারে বারে পায়খানা হচ্ছে, দুটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। এটা বলবে আপনাদেরকে কোলোরেক্টাল সার্জন সাহেব। কিন্তু এই জিনিসটাই যে আমরা খালি বলি যে তার বাউল হ্যাবিট চেঞ্জ হয়ে গেছে, অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট। এটা বলতে আসলে কি বোঝা যাচ্ছে? হোয়াট ইজ দ্যাট অল্টারেশন? এগুলোই, স্যার, just a change frequency, consistency, caliber, sir. আপনি এই যে হার্নিয়ার কথা লিখছেন যে হার্নিয়া ইনট্যাক্ট আছে, এখানে তো শব্দটা বলা উচিত ছিল there is no recurrence on the left side. মানে পেশেন্টের সিকেডি আছে, 7 বছর আগে অপারেশন হয়েছে, রিকারেন্স হয় নাই, এটা একটা ভালো সাইন। Yes, sir. সিকেডি বললেন কেন? তার সিকেডি হইলো কেন? এটা কি সে বলছে না তার কোনো সাইন সিম্পটম কোনো কিছু আছে যেটা দেখছেন বললেন? Sir, বলেছে, স্যার, পেশেন্ট। পেশেন্ট বলছে? Did you ask what he is getting for that CKD? Yes, sir. Is he taking any drug for that? Yes, sir, sir, dicantrol. Dikeltral. Yes, sir. এটা কি জিনিস? Sir, vitamin D, sir, calcium and vitamin D.
ক্যালসিয়াম এন্ড ভিটামিন ডি। এটা কি এটার কোনো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে নাকি সাপোর্ট হচ্ছে? সাপোর্ট হচ্ছে স্যার। Supportive treatment. So what is it? Is he getting any treatment for CKD? Is he diabetic? নো স্যার, পেশেন্ট ইজ নট No. ডায়াবেটিক। The CKD বলতেছেন তার ইডিমাও নাই কোথাও। নো স্যার। তাহলে এটা কোন স্টেজ? CKD-র স্টেজ 1 স্যার। what স্যার does it স্টেজ mean? স্টেজ দেখার জন্য তো স্যার আমার ইজিএফআর লাগবে স্যার বা ক্লিনিক্যাল। ইজিভার দিয়ে কিভাবে বুঝবেন কত হলে কি হবে? কোন স্টেজ হবে? Sir, if sir more than 90 EGFR if more than 90 ml per minute per meter square, it is stage 1. If it is between 60 to 90, it is stage 2. If it is 45 to 59, it is stage 3A. If it is 31 to 44, it is stage 3B. And so if it is below 30, that's stage 4. ও তো এমনিতে কোনো সাইন সিমটম কোনো কিছু বুঝবেন না যেটাতে বোঝা যাবে সিকিডি ঠিকই আছে? ওষুধপত্র কি খাচ্ছে, খাওয়া The দাওয়া কি patient was করতেছে? under control, sir. Symptom. সিকিডিটা হইলো কেন? ডায়াবেটিস না থাকলে পরে সিকিডির অন্য একটা কারণ থাকতে হবে তো। কিন্তু এমনি এমনি হয় নাই। এটা তো হাইপারটেনশনের জন্য হয় নাই। তো ওই জায়গাগুলি কিন্তু ডেফিশিয়েন্ট রয়ে গেছে হিস্ট্রি নেওয়াতে। যখন একটা ডিজিজের কথা বলবে তখন তার জন্য সে যা ওষুধ খাচ্ছে সেটা উল্লেখ করতে হবে, জানতে হবে এবং উল্লেখ করতে হবে। এটা তো শুধু সিকিডি সম্বন্ধে বললাম, আমাদের সিওপিডিটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট। সে কত ফ্রিকোয়েন্টলি নেয়, ওষুধ নেয় তার জন্য, বা ভেন্টিলেশন করে ইনহেলার নেয়, সে কি কি ইনহেলার নেয়, এর মধ্যে কয়বার সে রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছে বা রেসপিরেটরি প্রবলেম নিয়ে ভর্তি হয়েছে, সেগুলি জানার দরকার আছে, আছে না? Yes, sir. নাকি আপনি বুঝেই পাঠায় দিব, করবে ল্যাপারোস্কোপি করে করবে, বেশি অসুবিধা হবে না? এগুলো স্যার হিস্ট্রিতে ছিল স্যার, স্যালিন ফিচার স্যার মেনশন করিনি স্যার। স্যার সিওপিডির জন্য স্যার 2 ধরনের স্যার ইনহেলার নেয় স্যার, সালবুটামল আর হচ্ছে স্যার বেক্লোমিথোসন। আর স্যার স্টেরয়েড সালবুটামল ইনহেলার স্যার। ইনহেলার নিচ্ছে ডেইলি কয়বার নেয়? ডেইলি স্যার 3 টাইমস, আর স্যার যখন নিড হয় স্যার তখনটাই স্যার। যে লোকটা সালবুটামল নিচ্ছে ডেইলি, আপনি কি মনে করেন যে তার ঝামেলা হবে না অপারেশন করতে গেলে? তার জন্য কি ল্যাপারোস্কোপি ভালো না ল্যাপারোটমি ভালো? ল্যাপারোস্কোপি স্যার। কেন? এটা তো ওই মশারির মধ্যে তুলে ধরে রাখতে হবে তো। ঠিক আছে, ও অ্যাসেস করবে, এটা অ্যাসেস করে তারপরে দেখবে সিওপিডির কি স্টেজ, তার রেসপিরেটরি ফাংশনটা কি আছে। হ্যাঁ নাসরিন, জি স্যার। উত্তরগুলো কিন্তু এইভাবে স্যার জিজ্ঞাসা করছে। সেটার সঙ্গে কিন্তু আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে সিওপিডির সঙ্গে। আপনি আপার বটম লিভার ডায়ালাইসিস দেখেন নাই, মানে লাংসটা কতটুকু বড় হয়েছে বা কি হয়েছে সেটা দেখেন নাই। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এখন আমরা প্রফেসর শাহাদাত হোসেন শেখ থেকে নেই। তাদের জন্য তো কষ্টকর হয়ে গেল না শাহাদাত, প্রফেসর শাহাদাত। স্যার না, কষ্ট করেন না স্যার, অনেক কিছু শিখলাম স্যার। আপনি যেসব পয়েন্ট তাকে জিজ্ঞেস করছেন, ভেরি গুড পয়েন্ট। কারণ একটা পেশেন্টের ডিটেল হিস্ট্রি নিলে তার, আমরা তো একটা পেশেন্টের টোটাল পেশেন্টটাকে ফাইনালি ম্যানেজ করব। সো সবকিছুই সম্পর্কে মানে নিতে হবে ডিটেলস, আর এগুলো কোয়েশ্চেন তো আসতেই পারে, পরীক্ষার সময় তো জিজ্ঞেস করবে। আমি তোমার একটা বেসিক জিনিস, যেটা হচ্ছে তুমি টোন এবং গ্রিপ সম্পর্কে স্যার তোমাকে জিজ্ঞেস করছিল, টোন কিভাবে বুঝি আর গ্রিপ কিভাবে বুঝি?
স্যার টোন স্যার ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউস করার পরে স্যার বোঝা যাবে, আর গ্রিপের জন্য হচ্ছে স্যার স্কুইজ করতে বলতে হবে স্যার, যে তোর মানে টোনটা হচ্ছে তাহলে একটা প্যাসিভ একটা অ্যাক্টিভ, তাই না? পেশেন্ট যখন তাকে ইনস্ট্রাকশন দিলে সে স্কুইজ প্রেসার দিয়ে এটা গ্রিপটা বুঝতে পারবে, তাই না? যে তার এক্সটার্নাল স্ফিংটার, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্ফিংটার মোস্ট, তাই তো? জি স্যার। স্যার তোমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে ফেভারেবল এই পেশেন্টটার, মানে হয় না একটা পেশেন্ট দেখি তোমার কমফোর্ট লাগবে যে এই পয়েন্ট গুলো পেশেন্টের ভালো আছে, যেমন আমরা ধরো মেইনলি সার্জনরা একটা এভারেজ হেলথ মানে অনেক মোটা পেশেন্ট দেখলে যেরকম শান্তি লাগে না, তাই না? এই পেশেন্টটার জন্য আমি তার অপোজিটটা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, কখনো কখনো দেখবে এক্সামিনার ক্যান আস্ক যে হোয়াট আর দ্য রেড ফ্ল্যাগ সাইন ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট। স্যার old age, গুড। sir, multiple risk factors, sir, like CKD, COPD, হাইপারটেনশন। hypertension. সো একটা পেশেন্টের এগুলো তো একটা কনসিডারের বিষয় আছে, তাই না? কারণ তোমাকে তো পার্সোনালাইজ করতে হবে, ফাইনালি তো ম্যানেজমেন্ট হয় পার্সোনালাইজ। সো তার ফেভারেবল পয়েন্ট যেরকম আছে, রেড ফ্ল্যাগ সাইনও আছে, যে এই পেশেন্টের জন্য কি কি রেড ফ্ল্যাগ সাইন। তো ওয়েল সেড, তুমি যেগুলো বলছো সেগুলা, বয়স একটা ফ্যাক্টর, 80 ইয়ার্স, যে একটা জেনেরিয়ান, তাই না? Yes, sir. And তারপরে তার মাল্টিপল কোমরবিডিটিস আছে। এই পেশেন্টের তুমি বলছো যে তার রাইট টু লেফট একটা ভিজিবল পেরিস্টালসিস তুমি অবজার্ভ করছো সেখানে। সো ভিজিবল পেরিস্টালসিস রাইট টু লেফট কিভাবে বলো তো, এটা মেকানিজমটা কি? তাহলে কোন জায়গায় তার অবস্ট্রাকশন? Sir, obstruction, sir, left দিকে, sir, large gutted, sir, distal portion, sir. This কোনো obstruction থাকে, then sir, increased peristalsis এর জন্য sir, sir peristalsis করে sir obstructionটা রিলিফ করা ট্রাই করবে, then হচ্ছে sir একটা visible peristalsis sir দেখা যাবে sir right to left. বলতে যাচ্ছ যে ডিস্টাল ট্রান্সভার্স কোলন থেকে শুরু করে লেফট কোলন পর্যন্ত কোন জায়গায় তার অবস্ট্রাকশন আছে? জি স্যার, জি স্যার। আমরা এই যে লেফট কোলন রাইট কোলন যে শব্দটা বলি, এটা আসলে কোন জায়গায়, ডিমার্কেশনটা কোথায়? কারণ এর সাথে তো কিছু রিলেশন আছে, ম্যানেজমেন্টের রিলেশন আছে। সেটা হচ্ছে স্যার ডেভেলপমেন্টাল, যেটা হচ্ছে স্যার মিডগাট, ফোরগাট, মিডগাট, হাইন্ডগাট, ও হচ্ছে স্যার মিডগাট এন্ড হাইন্ডগাটে স্যার ট্রান্সফার্স করে স্যার প্রক্সিমাল 2/3 এন্ড ডিস্টাল 1/3, প্রক্সিমাল 2/3 পর্যন্ত হচ্ছে স্যার রাইট কোলন, দেন স্যার লেফট কোলন স্যার ফ্রম ডিস্টাল 1/3 টু rectum anal canals. ওকে, ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, তাই না? এটা একটা গুড ডিমার্কেশন পয়েন্ট। সো লেফট কোলন, বাট তাহলে আমরা যে ওই যে অনেক সময় বলি যে গ্রোথ ইন দি স্প্লিনিক ফ্লেক্সার, তো স্প্লিনিক sir. ফ্লেক্সারের আসলে কতটুকু জায়গা? কতটুকু বলতে স্যার মানে মানে কোন এরিয়াটার মধ্যে একটা ম্যালিগন্যান্সি হলে আমরা বলবো যে হ্যাঁ গ্রোথ ইন দি স্প্লিনিক ফ্লেক্সার, শুধু নিশ্চয়ই একটা পিন পয়েন্টের জায়গা না, তার জি, একটা স্যার। এরিয়া আছে। জি স্যার। So it is sir in the Hispanic flexure, also in sir some part of sir distal transverse colon and some proximal colon, sir. না না ঠিক আছে, তুমি তো সেটা তো বললি যে এটা লেফট কোলন, তাহলে স্প্লিনিক ফ্লেক্সারে একটা ডেফিনেশন আছে যে এই পার্টটাই স্প্লিনিক ফ্লেক্সার। তাহলে তুমি যেটা বলছো যে যেখান থেকে ডিস্টাল 1/3 of the transverse colon angle and the 10 centimeter from the angle towards the descending colon is splenic flexure, Yes, sir. ঠিক আছে? মানে এর মধ্যে যদি ধরো সিটি স্ক্যানে কোনো লেশন দেখো, তাহলে তুমি বলতে পারবে যে এটা স্প্লিনিক ফ্লেক্সার। আদারওয়াইজ তো স্প্লিনিক ফ্লেক্সার নাকি ডিসেন্ডিং কোলনের গ্রোথ, তাহলে এর নিচে যদি চলে আসে তখন তোমাকে ডিসেন্ডিং কোলন বলতে হবে। তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দিস টু লেশন, যে স্প্লিনিক ফ্লেক্সার নাকি ডিসেন্ডিং কোলন, যদি আমরা এইভাবে বলতে চাই আর কি লোকেশন হিসাবে। অলরাইট, এই পেশেন্টে তোমার যে ডায়াগনোসিস, যেটা ম্যালিগন্যান্সি, এটার ফেভারে কি পয়েন্ট আছে আসলে? কারণ তুমি তো এই যে মানুষ লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন একটা কমনলি একটা, এই পেশেন্ট কি হাঁটাচলা করতে পারে? অ্যাম্বুলেন্ট, ইজ অ্যাম্বুলেন্ট?
জি স্যার অ্যাম্বুলেন্ট বাট স্যার স্টেনাস এক্স স্যার মানে ওয়ার্ক যেগুলো এগুলো পায় না স্যার। স্যার ইকক 1 স্যার। ওকে, সো যেসব পেশেন্ট সাধারণত কম অ্যাম্বুলেন্ট তাদের তো এই এজের পেশেন্টের আরো কিছু কমন কারণও থাকে যে এই কারণে তার লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন হয়, সেরকম কি কারণ থাকে কমনলি? কোনো বেনাইন কন্ডিশন কিছু হতে পারে না কিছু? বেনাইন স্যার স্যার ব্যানসেন এডিশন থাকতে পারে যে স্যার প্রিভিয়াস অপারেটিভ হিস্ট্রি বাট স্যার দিস পেশেন্টের নেই স্যার। আর স্যার ভালো গাইড দিয়েছে। ইমপ্যাক্ট ফিকাল ম্যাটার স্যার ইমপ্যাক্ট হতে পারে স্যার। ফিকাল ম্যাটার ইনফেকশন, সেটা কোথায় হবে? ইনফেকশন হলে কোথায় হবে? So mostly, sir, in like digital, sir. কোথায় কোথায় সেটা? So spinning flexor. ওইখানে ফিকাল ইনফেকশন কি হয়? ইউজুয়ালি পাও না? জি স্যার। কোথায় পাও ফিকাল ইনফেকশন? দেখো না এই যে ফিজিওলজিক্যালি কোথায় থাকে? তুমি কি ডিআরই থেকে মানে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে তোমার ফাইন্ডিং এবং সার্জারি জিনিসটা বললেন? রেকটাম স্যার, রেকটামে পাবো স্যার। হ্যাঁ, তো রেকটামে আসবে যেখানে স্ফিংটার আছে তার আগে এসে বসে থাকবে। তো তুমি তো ডিআরিতে সেটা কিছু পাও নাই। পাইনি স্যার। ডিআরিতে পাও নাই। তুমি কি এটা বলতে পারবে যে এরকম একটা ফিকাল ইনফেকশন হলে অন ইন্সপেকশন, মানে অবস্ট্রাকশন ডিউ টু ফিকাল ইনফেকশন অন ইন্সপেকশন, পেরিয়ানাল ইন্সপেকশন, তুমি কি ফাইন্ডিং পেতে পারবে ইন্সপেকশনে? ডিএরি করার প্রথম স্টেপ। জি স্যার। ইন্সপেকশন স্যার সয়েলিং থাকতে পারে স্যার। পেরিয়ানাল স্কিন স্যার সয়েলিং and sir. Renal soiling, তাই না? It's a passive incontinence. Yes, sir. Passive incontinence. And anal canalটা কেমন থাকবে? Anal canal sir slightly sir open. Open, না petula sinus. Petula sinus. Yes, sir. Okay, all right. সো এখন তুমি আমাকে বলো যে নরমালি আমরা যখন একটা পেশেন্টের ডায়াগনোসিস বলি তো ওই তুমি এক্সামিনার তোমাকে এরকম জিজ্ঞেস করবে, স্যার যেরকম জিজ্ঞেস করছে এই কোমরবিডিটি নিয়ে বা তার কি কি কোমরবিডিটি আছে সেগুলো সার্জিক্যাল প্রবলেম, কেউ তুমি হঠাৎ করে কিন্তু এই পেশেন্টের ল্যাপারোস্কোপি একটা নিয়ে আসছিলা। সো এই যে অ্যাবডোমেন পেশেন্টের যে ভিজিবল পেরিস্টালসিস দেখা যাচ্ছে, এই এজ মাল্টিপল কোমরবিডিটি সবকিছু মিলে ল্যাপারোস্কোপি যদিও অবস্ট্রাকশনের জন্য অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন না, বাট তোমার কাছে কি মনে হয় যে এই পেশেন্টের জন্য এই ল্যাপারোস্কোপি কি তার জন্য ইন্ডিকেটেড হবে? So not now. After sir relieving the obstruction, after conservatively managed for few days. কিন্তু তোমার কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস লেফট সাইডেড কোলন ক্যান্সার, তোমার কি মনে হয় কনজারভেটিভলি ম্যানেজ হবে? আর যদি কনজারভেটিভলি ম্যানেজ করতেই Sir, হয়, fully managed হবে না স্যার, but কিছু যে স্যার like স্যার নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব দেওয়ার পরে স্যার কিছু ডিকম্প্রেশন হবে স্যার। নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব ডিকম্প্রেশন হলে কি কোলন ক্যান্সার রিলিভ হবে? না স্যার। তাহলে রিলিভ করতে হলে তুমি যদি মিনিমাল ইনভেসিভ কিছু করতে চাও সেক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটি থাকলে সাধারণত কি করে? কি দিয়ে রিলিভ করা যায় কিভাবে স্যার ওটা জানতে চাচ্ছেন? আচ্ছা, তুমি ধরো অনেকগুলো অপশন আছে, সেটার চেয়ে তুমি ধরো এখন এই পেশেন্টের যে তুমি যে ম্যালিগন্যান্সির ফেভারে যেটা বললে, তোমার কি কি আসলে ইন ফেভারে? আমি এটা যেটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমাকে করতে চাইছিলাম, আমি জাস্ট একটু বিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞেস করছি অন্য কারণে, তোমাকে একটু মানে তোমার পরিধিটাকে বাড়ানোর জন্য। তুমি তোমার ফেভারে এই কি যুক্তি আছে বলো তো যে এই পেশেন্টটা তোমার কোলন ক্যান্সারই মনে হচ্ছে, লেফট কোলন ক্যান্সার? Sir, in this age, sir,
Subaceous obstruction is, sir, mostly, sir, due to colon cancer, sir. একটা পয়েন্ট যে ফিচার্স অফ সাবঅ্যাকুট অবস্ট্রাকশন আর স্যার অন্যগুলোকে স্যার এক্সক্লুড করে যে স্যার অন্য বিনাইন যেগুলো হতে পারে যেমন স্যার ফিজিক্যাল ইনফেকশন নেই নেই। আর অন্য কোনো স্যার প্রিভিয়াস অপারেটিভ হিস্ট্রি নেই আর ক্লিনিক্যালি পেশেন্ট এনিমিক। no sir not in use. লেফট সাইডে কি এনিমিয়া কমন? No sir নট কমন। not common. ওকে। তার কি ওয়েট লসের কোনো হিস্ট্রি আছে? No sir no history of weight loss. আর স্যার তোমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট তুমি কি বলছো এই পেশেন্টের জন্য? So alteration of bowel habit আছে কিনা? নাও থাকতে পারে। ছিল স্যার for 1 year last 1 year স্যার alteration of bowel habit হিস্ট্রি দিয়েছে স্যার। স্যার জিজ্ঞাসা করছেন যে অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট বলতে তুমি কি বুঝো? What you really mean by এটা alteration? অবশ্য সে আনসার করছে তখন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার বলো। একবার বলছে কনস্টিপেশন, আরেকবার বলছে যে ফ্রিকোয়েন্সি আপনি ইয়ে হ্যাঁ। ফ্রিকোয়েন্সি Sir, they're just changing the sir frequency and from sir normal consistency and sir caliber of stool. পেশেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হতে পারে, ক্যালিবারও চেঞ্জ হতে পারে, আর কি বলছো? Consistency. কনসিস্টেন্সি চেঞ্জ হতে পারে, টাইমিং এ চেঞ্জ হতে পারে। Timing, just timing. ওকে। সো এই পেশেন্টের তাহলে তুমি বলতে যাচ্ছ ওল্ড এজ তার অবস্ট্রাকশনের সাবঅ্যাকুট অবস্ট্রাকশনের ফিচার আছে এবং কিছু এক্সক্লুশন করছো, সেই হিসেবে তোমার ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। আমরা তো শিওর না, আমিও শিওর না, বা আমরা শিওর না যে 100% যেটা ম্যালিগনেন্সি হবেই। আর কিন্তু ডিআরিতে উজ্জ্বল কোনো অল্টার ব্লাড এরকম কিছু পেয়েছো কিনা? No sir. এরকম পাও নাই। তাহলে যদি অল্টার ব্লাড বা মিউকাস মিক্স ব্লাড যদি না পাওয়া যায়, তোমার কি মনে হয় যে ইউজুয়ালি এই লেশনটা, তোমার কি মনে হয় যে এই লেশনটা রেক্টোসিগময়েড হইতে পারে নাকি আরো উপরে হবে? So sigmoid sir হতে পারে স্যার। সেটা বুঝলে কিভাবে? তোমার কি ওই ভিজিবল পেরিস্টালসিস সিগময়েড কোলন এসে থেমে যায়? ডিফিকাল্ট, কিন্তু ফিক্স জায়গায় না হলে সিগময়েডটা তো ফিক্স না, ডিফিকাল্ট, অনেক সময় ডিফিকাল্ট বোঝা। এনিওয়ে, তোমার এই পেশেন্টটা স্যার জিজ্ঞেস করবেন কিছু? না না ঠিক আছে, কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা, বলতেছে আজাদ স্যার আর কেউ আছে মানে টু আস্ক? Any faculty can ask any question? যারা আছেন এখানে কোনো কোয়ারিজ থাকলে আমরা স্টুডেন্টের কোশ্চেন গুলো পরে আলোচনা করব। আছে আছে কে কে? আছে তো স্যার ফ্যাকাল্টি, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে। তাদেরকে দাওয়াত দিছেন? জি জি, না আজকে এসের বললাম সাজেশন শেখেই বলেছিলাম শুধু, আর ফ্যাকাল্টি তো জয়েন করেন, অনেকেই জয়েন করেন এখন, যে কেউই মানে কোশ্চেন করতে পারেন। মাসুদ কোথায়? মাসুদ মানে আজকে জয়েন করেনি, একটু কাজে ব্যস্ত আছে। ওকে, সো তুমি কিভাবে প্রসিড করবে পেশেন্টটাকে? আমরা ফার্দার কিভাবে প্রসিড করতে চাই আমাদের ডায়াগনোসিস এস্টাবলিশ করার জন্য? Sir, I want to do some investigations. First, sir, plain X-ray abdomen, erect posture, anteroposterior view. Then, sir, some basic investigations: complete blood count, random blood sugar, serum creatinine, serum urea, serum electrolytes. Sir, after few improvement with conservative management, then sir, colonoscopy
করতে পারি স্যার। তোমার এখানে যে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট গুলো বললে এর মধ্যে আমি আসলে লেখা হয়নি যে আমাকে রিপোর্ট গুলো দিয়েছিল, শুধু আমি দেখেছিলাম সেখানে অনলি ক্রিয়েটিনিন ওয়াজ 2, আদারওয়াইজ অল প্যারামিটার উইদিন দ্য নর্মাল রেঞ্জ। নরমালি আচ্ছা অ্যান্ড দেন হোয়াট উইল ডু, কোলোনোস্কোপি না কি বললে? কোলোনোস্কোপি স্যার। কোলোনোস্কোপি কখন ইন্ডিকেটেড হবে এই পেশেন্টের? প্লেডেক্সে কোনো যোগসূত্র পাওয়া যাবে কোথায় টিউমারটা আছে? প্লেন এক্সরে দেখে স্যার বুঝতে পারবো যে কোন দিকে স্যার অবস্ট্রাকশন লার্জ কিভাবে কাট কতটুকু কি বোঝা যেতে পারে? হ্যাঁ, প্লেন এক্সরে দেখানোর ইয়ে ছিল, বাট প্লেন এক্সরেটা সামহাও মিসড হয়ে গেছে। এটা যে ছবিটা দেখাচ্ছিল সার্জন পাঠিয়েছিলেন, তো এটা তার টোটাল রাইট কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন অ্যান্ড স্প্লিনিক ফ্লেকচার এই পর্যন্ত যে একটা ভালো গ্যাস সেটা ছিল, দেন কাট অফ সাইন। দিস ওয়াজ দ্য ফাইন্ডিং ইন দ্য প্লেন এক্সরে। I wanted her to visualize it. মনে মনে হ্যাঁ, যদি এটা রেক্টো সিগময়েডের ওখানে ইয়ে থাকে জি। তখন গ্যাস কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে? আর এটাকে ইরেক্ট পোস্টার নেওয়া ভালো না শুয়ে থাকলে ভালো? নাসরিন? ইরেক্ট পোস্চার স্যার। আমার মনে হয় না। আমি বলবো যে সুপাইন পজিশন নিলে পরে কোলনের তো অনেক জায়গাতেই ইয়ে আছে, তাহলে গ্যাসটা আরেকটু বেশি জায়গায় জায়গায় দেখা বোঝা যাবে। ইরেক্ট পোস্টারটা খুব একটা দরকার নেই। অবস্ট্রাকশন যারা আছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে। লেভেল অফ অবস্ট্রাকশনটা দিয়ে খুব একটা ভালো বোঝা যাবে না। সুপাইন করলে পরে ভালো বোঝা যেতে পারে। ইরেক্টটা করতে পারেন, শুধু দেখা যাবে যে স্মল গালে কিছু ইয়ে আছে। লার্জ গালে তো কোনো আপনি ইয়ে পাবেন না, ফ্লুইড লেভেল পাবেন না। সেটা দেখে কিন্তু বোঝা যাবে না। লার্জ বাউলের গ্যাস শ্যাডোর বিস্তৃতি কতটুকু আছে, কোথায় কোথায় আছে, যেটা বললো যে রাইট সাইডে আছে, ট্রান্সভার্স কোলনে আছে, স্প্লেনিক ফ্লেক্সারও দেখা যাচ্ছে। তার মানে স্প্লেনিক ফ্লেক্সারের নিচে মেবি ইট ইজ দ্য লেফট কোলন অথবা মেবি লোয়ার ডাউন। তাহলে যত নিচে হবে তত ইয়ে, এবং শোয়ে রাখলে পরে তখন সেটা কিন্তু ভালো দেখা যাবে গ্যাসের ডিসপারশনটা। প্লেন এক্সরেতে মোটামুটি আমরা গ্যাসের ডিসপারশন যেটা হয় সেটা দেখে কিন্তু কিছু কিছু ডায়াগনোসিস করি যে পারফোরেশন হয়েছে, তার মানে গ্যাস বাইরে গেছে। স্মল গাটে গ্যাস বেশি আছে, তার মানে লার্জ গাটে কাছাকাছি এদিকে কোথাও অবস্ট্রাকশন আছে। আর লার্জ গাটে গ্যাস বেশি আছে মানে লার্জ গাটের নিচের দিকে ইয়ে আছে, সেটা বোঝা যায়। এটা একটা প্রিলিমিনারি ধারণা দেওয়া যায়। সবসময় তো হবে না, কারণ ওটা যদি ফ্লুইড দিয়ে আর ফিক্যাল ম্যাটার দিয়ে বন্ধ থাকে তাহলে পরে কিছুই বোঝা যাবে না, অনুমান মিথ্যা হতে পারে। এটা থাকলে পরে দ্যাট গিভস এ পজিটিভ ইন্ডিকেশন যে ইয়ে হয়েছে। So next, what will do, Dr. Nasrin? না, কিন্তু ওর কোলোনোস্কোপি, তুমি যে কোলোনোস্কোপি করতে চাচ্ছ কখন, আমি সেটা তুমি ক্লিয়ার করো আমাকে। মানে তুমি কি এখন কোলোনোস্কোপি করবে এই খুবই patient? ইম্পর্টেন্ট টাইমিং অফ দ্য কোলোনোস্কোপি। স্যার আফটার মানে টাইমিংটা এই অবস্ট্রাকশনের সময় কোলোনোস্কোপি করবে কি করবে না? স্যার আমি চাচ্ছিলাম স্যার কনজারভেটিভলি যদি স্যার কিছু মানে সরাসরি আনসারটা দাও, সরাসরি আনসার। এই মানে কখনোই উত্তরটা তুমি তো চাচ্ছিলা, সেই চাওয়া তো পূরণ নাও হইতে পারে, তাই না? যে মানে কনজারভেটিভলি পেশেন্টের অবস্ট্রাকশন সাবসাইড করলে তখন তুমি করতে পারো, হইতে পারে তো সাবসাইড তো করতেও পারে কনজারভেটিভলি। ধরো টোটালি যে অক্লুশন না থাকে, লুমেন আছে, কনজারভেটিভ দিলা, গ্র্যাজুয়ালি এটা ফিক্যাল মেটাল লিকুইফাইড হয়ে পাস করে করে সাব অবস্ট্রাকশন রিলিভ হয়ে গেল, তখন তুমি গো ফর অ্যান অ্যাটেম্প ফর কোলোনোস্কোপি। বাট ইন অবস্ট্রাকশন তুমি তো করছো না। করছি না জি স্যার। ওকে, তাহলে তোমার হাতে কি আছে এখন? তুমি যে প্লেন এক্সরে করে কি প্লেন এক্সরে করে, আচ্ছা তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি বলো তো? স্যার ডিফারেন্সিয়াল স্যার বিনাইন কিছু স্যার ডাইভার্টিকুলাইটিস or স্যার volvulus
হ্যাঁ, ভালভুলাস তো হইতেই পারে। তোমার কিন্তু এই অ্যাবডোমেনের যে একটা আমরা যতটুকু ছবি ভেসে উঠছে, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন। এই ডিস্টেনশনের এই টিপিক্যাল একটু ভালভুলাসের মতো মনে হয়। মানে ফিচারটা এরকম বা যেভাবে আছে বোঝা যাচ্ছে না যদিও পুরোপুরি। তো তুমি ডায়াগনোসিস এখন কি করবা? এটা তো আগাইতে হবে। ধরো রিলিভ হচ্ছে না, কোলোনোস্কোপির জন্য তো বসে থাকা যাবে না, পেশেন্টকে ম্যানেজ করতে হবে। Sir, sir, CT scan, sir. অফকোর্স সিটি স্ক্যান, বাট তোমাকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে ক্রিয়েটিনিন কিন্তু হাই। The non-contrast CT scan, sir. নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান, আইভি কন্ট্রাস্ট দেওয়া যাবে না? স্যার আমি EGFR টা চেক করব স্যার, ওটার উপর যদি স্যার মোর কিন্তু দ্যান পরে 30 চেক হয় করে স্যার, সিটি স্ক্যান। দেন এখন তো কন্ট্রাস্ট গুলাও মানে কিডনিতে মানে যাতে প্রবলেম না হয় এরকম কন্ট্রাস্ট তো আছে, এবং ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট দেয়। মানে আবার কিছু মেডিসিন আসছে এখন যেগুলা কিডনিতে প্রবলেম হয় না। বাট এইরকম একটা অ্যাবডোমেনে তোমাকে তো সিটি তো করতেই হবে, সিটি ছাড়া তো তুমি ডিসাইড করতে পারবে না আসলে। জি। সো দিস ইজ ওয়ান অ্যান্ড যেটা ফিল্ম দেখা যাচ্ছে, Dustin, can you read it? মানে ফাইন্ডিং কি মানে ইজ কনকর্ডেন্স উইথ ইউর ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, বা কি দেখা যাচ্ছে এখানে? Can you read it? দুটো আছে, একটা তোমার ভিডিও দেওয়া আছে এবং একটা ফিল্ম দেওয়া আছে এখানে। Okay, can you follow this one? সরি স্যার। এই যে ফিল্ডটাকে আমি মুভ করছি, can you follow this one? Sir, this is sir contrast CT scan of contrast CT scan of abdomen, coronal view. কোন কন্ট্রাস্ট? আইভি কন্ট্রাস্ট নাকি? So oral contrast. প্রফেসর শাহাদাত, এই পেশেন্টের সিনারিওটা আমি একটু যে যিনি পাঠিয়েছেন আমি বলি তোমাকে। এটা আগে শাহাদাত এইটার ইন্টারপ্রিটেশন করুক, ১ নম্বরটা। ওকে, হ্যাঁ শাহাদাতের কি মনে হয়? আর এইটা একটা ফিল্ম দেখে তো বোঝা ডিফিকাল্ট, এরকম। এই শুধু এইটা দেখে কি মনে হয়? এটা একটা দেখা যাচ্ছে তো, জাস্ট কোলনটা রাইট সাইড। তো এইদিকেও ডিস্টেন্ডেড আছে, তার মানে এর নিচে হবে লেশন। এটা আরো নিচে হবে। আইদার এটা এমন হইতে পারে আপনি যেটা প্রথমে রেক্টোসিগময়েড সন্দেহ করছেন সেটা সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হচ্ছে। ectosigmoid, এইটা এখনকার ১ আর ২ মিলাইলে পরে ওইটাই হবে। এটা ট্রান্সভার্স কোলন দেখা যাচ্ছে, রাইট কোলন দেখাচ্ছে, লেফট কোলন দেখা যাচ্ছে। এটা এসে এখানে গ্রোথ করে। এটার একটু স্যার এটা দেখে এখন যতটুকু যেহেতু এই কলন ডিস্টেন্ডেড অবশ্যই নিচে লেশন হবে, তো রেক্টোসিগময়েড একটা কমন এরিয়া, রেক্টোসিগময়েড হতে পারে। রাইট, ওখানে একটু স্ট্রাকচার মতো লাগে ওই পরের ফিল্মটাতে। তারপর বলেন। Okay. Scenario was that like this, proper then patient got relief of obstruction and a colonoscopy was attempted for this patient, and the colonoscopic finding was this. Suggestive of the carcinoma of the sigmoid colon and rectosigmoid junction polyp. Histopathology moderately differentiated adenocarcinoma. Narrowing seen at the distal sigmoid about 20 centimeter. 20 centimeter মানে স্যার রেক্টোসিগময়েডেরই গ্রুপ।
ব্যাক টু সিগময়েড গ্রোথ, রাইট। মানে তোমার যে ইমপ্রেশনটা হচ্ছিল মাইন্ডে যেটা বলছিল যে মোস্ট লাইকলি এই রিজনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সো দ্যাটস এ ট্রু। যেহেতু এই কোলনটা পুরাটাই ডিস্টেন্ডেড আছে তারপর জি। And the obstruction was relieved. So Nasrin, with this Yes, finding, sir. your Yes, sir. obstruction subaqueous ছিল, that was relieved, and the finding of the colonoscopic along with the biopsy and the CT scan report হচ্ছে is this a rectosigmoid growth with the above mentioned morphology. Above mentioned morphology means enhanced irregular thickening noted at the rectosigmoid junction measuring about 7 centimeter, luminal narrowing with the proximal dilatation of the small bowel loops. Bowel loops are loaded with the fluid and fecal matter, mild fat enhancement and the partial invasion. Other organs are normal, no ascites, no bone erosion, no lymphadenopathy. Lymphadenopathy, subcentimetric regional lymph nodes ছিল. Impression ছিল rectosigmoid growth with the above mentioned morphology, and TNM staging is T3N1M0. Professor Shahadat, জি স্যার। next question to এখন তো একটু মানে তুমি তো এখন একটা নরমাল ইতে চলে আসছো না, এখন ফর্মুলাতে তো চলে আসছে, সুবিধাজনক অবস্থায় আছে নাকি? এভরিথিং উইল বি ইজি। সো তোমার তুমি আর কি কি করবে বলো এই সিচুয়েশনে? Yes, sir. Sir, I want to do, sir, CT scan of chest, CT scan of pelvis, with the tumor marker, CA. করে আছে না? pelvis CT scan করা আছে, এটা যে পেলভিসে তো আছে, অ্যাবডোমেন আছে তো। Scan of chest and, sir, tumor marker, sir. তুমি কি এই রোগীটার যে লোকেশনে গ্রোথ, কোলোনোস্কোপি সবকিছু মিলে কি এমআরআই করতে চাও পেলভিসের? MRI, sir, sigmoid growth cell, no, rectosigmoid means rectosigmoid, sir, জি sir, MRI of pelvis করতে চাই sir. তাতে করে কি লাভ হবে কিছু? এক্সট্রা বেনিফিট কি হবে? Sir, mesorectal, sir, involvement গুলো sir দেখতে পাবো sir. তোমার বেশি এখানে বেশি বেনিফিট হবে না যদি রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ বা লোয়ার সিগময়েডের গ্রোথ যদি তোমার সিটিতে যদি বলে যে এটা পেলভিসে মানে T4, এই যে T3 তে বেনিফিট হবে না। এটা যদি T4B বলতো যে এটা ব্লাডারের উপর এসে লেগে আছে, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান গেট সাম বেনিফিট ফ্রম দি এমআরআই ক্লিয়ার ডিলিনেশনের জন্য। আদারওয়াইজ তুমি তো এটাকে রেকটাল ক্যান্সার হিসেবে চিন্তা করছো না। Sir. রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এ কোলন ক্যান্সার। সেক্ষেত্রে এমআরআই করে যে আমরা যে দেখবো যে মেজোরেক্টাল ইনভেশন দেখে আমরা নিওঅ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশন দিব কি দিব না, সেই কোয়েশ্চেন তো এখানে নাই। জি sir. So in that particular case, not indicated. Okay. Yes. তাহলে Yes, sir. তুমি you are absolutely correct. তুমি বলছো যে তুমি সিটি করছো, চেস্ট সিটি করবে, সিএ লেভেল দেখবে, and other investigation করবে, and you will wait for the, of course, for the biopsy. Yes, sir. এখন এই যে পেশেন্টটা, তুমি একটু আগে যে তোমরা 10টা কোয়েশ্চেনের আনসার করছো, সেখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে তাহলে রিকমেন্ডেশন কি? Should every patient should go for the MSI or not? MSI or MMR? Yes, sir. Every patient should go for MSI MMR. Every patient. Yes, sir. এই পেশেন্টটা তোমার কি মনে হয় যে এই পেশেন্টটার যে সময়ে তার ম্যালিগন্যান্সি আসছে, উনি কি কোনো সিন্ড্রোমিক পেশেন্ট হবে বলে তোমার মনে হয়? No, sir. Syndromic মনে হয় না স্যার, বাট হচ্ছে স্যার টার্গেটেড থেরাপি ছোট স্যার। আচ্ছা, মনে হয় না তাতে আমরা খুশি। তোমার যে মনে হয় না, উই আর হ্যাপি। হ্যাঁ, যে তোমার এটা সিন্ড্রোমিক পেশেন্ট মনে হচ্ছে না, কখন হইলে মনে হতো? স্যার ইয়াং এজ। ইয়াং এজ, তাই না? ইয়াং এজ যদি হতো, ইয়াং এজ বলতে মানে কত?
Sir, below 40, sir. অ্যারাউন্ড 40 ধরো, অ্যারাউন্ড 40 যদি হতো তাহলে একরকম, কিন্তু এটা আবার লেফট সাইডেড কিন্তু। জি স্যার, সাধারণত যদি আমরা লিঞ্চ চিন্তা করি তাহলে কোন সাইডে হবে? রাইট সাইডে স্যার। অলরাইট, তাহলে রাইট সাইডে না, কম বয়সের না, বেশি বয়সের, স্টিল আমরা রিকমেন্ড করছি এমএসআই। সেই বেনিফিটটা তুমি কি বলার চেষ্টা করছিলে? Sir, for targeted therapy, sir, for sir adjuvant so oncological আচ্ছা, targeted therapy জন্য স্যার। টার্গেটেড থেরাপি মানে কি? ধরো আমরা যদি এখানে অন্য স্টুডেন্ট আছে, আমরা যদি ক্লিয়ারলি যদি বলি যে আসলে আমরা এমএসআই কেন এখন এভরি সিআরসি পেশেন্ট কেন এমএসআই বা এমএমআর করবে, তার যদি বেনিফিট আমরা চিন্তা করি, একটা হচ্ছে যে এই পেশেন্টের জন্য একটা অ্যাপ্লিকেবল না, সেটা হচ্ছে যে লিঞ্চ কিনা। আর যদি লিঞ্চ হয় তাহলে আমাদের অনেকগুলা কাজ করতে হবে। একটা হচ্ছে যে সার্জিক্যাল প্ল্যান, সার্ভাইলেন্স, family screening, and in case of female patient whether you will go for the hysterectomy or not. So decision making. এখন এই পেশেন্টের জন্য কি? এই পেশেন্টের জন্য কেমো সিলেকশন একটা ফ্যাক্টর। 5FU এখানে কাজ করবে কি করবে না। সেকেন্ড হচ্ছে তুমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলে বারবার, যে advanced rectal cancer and metastatic setup, immune checkpoint inhibitor is recommended by NCCN guideline. And last one is just ওই যে দেখলা না তোমার ওই কোশ্চেনের মধ্যে তো ছিলই যে stage 2 colon cancer in DMMR patient can be observed so that ওই পেশেন্টকে আমরা adjuvant therapy দিব না। তাহলে আমরা যদি এরকম চারটা হেডলাইনে ভাগ করি তাহলে তো এমএসআই এন্ড এমএমআর কেন করা হয়, কেন অল পেশেন্ট রিকমেন্ডেড, তাহলে দ্যাট ইজ ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে তুমি এটাও যদি মলিকুলার করতে চাও সেটা করবে, বায়োপসি রিপোর্ট দেখবে, দেন তুমি দেখলা যে সবকিছু মিলে এটা দাঁড়ালো যে T3N1M0 অবস্ট্রাকশন রিলিফ। কিন্তু তোমাকে তোমার এক্সামিনার এখানে সেটা জিজ্ঞেস করবে না, অবস্ট্রাকশন রিলিভ করে তুমি যে রিলিভ হয়েছে সেই অবস্থায় রাখবে না। সে বলবে যে সে ফর এক্সাম্পল যে সিটি স্ক্যানে দেখলে সাসপেক্টেড লেশন ইন দি রেক্টোসিগময়েড কোলন বাট অবস্ট্রাকশন ইজ নট রিলিভ, তুমি এখন এই পেশেন্টের কিভাবে ম্যানেজ করবে, এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন। আর অবস্ট্রাকশন রিলিভ হয়েছে, এখন তুমি কি করবে, এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। Sir, now I want to sir arrange multidisciplinary team. Then sir, I'll follow the decision of the multidisciplinary teams. তুমি তো বুঝতেই পারছো যে এরপরে এক্সামিনার তোমাকে কি জিজ্ঞেস করবে, তাই না? যে তোমার কি মনে হয় যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম তোমাকে কি সাজেশন দিবে, এই যে অবস্ট্রাকশন আছে তোমার কি কি অপশন। তার মানে আনসার ইজ ক্লিয়ার, তোমার কোয়েশ্চেন কিন্তু ক্লিয়ার যে অবস্ট্রাকশন আছে লেফট সাইডেড কোলন, এরকম একটা এজেড পেশেন্ট, অক্টাজেনেরিয়ান একটা পেশেন্ট, তার এরকম কোমরবিডিটি, রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ, তাহলে আমরা কি কি অপশনে যেতে পারি। T3N1 অবস্ট্রাকশন রিলিভ হয় নাই, আমি স্যার ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি স্যার করতে পারি স্যার। ডায়াগনস্টিক, তুমি অবস্ট্রাকশন রিলিভ হয় নাই মেয়ে, তুমি বোঝার চেষ্টা করো। আমরা কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলছি যে ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করা যাবে, একটা অবস্ট্রাকশন আছে। স্যার নিউ অ্যাডজুভেন্ট স্ট্যান্টিং তুমি নিয়ারজুভেন্ট কিভাবে দিবে, এখন তো অবস্ট্রাকশন আছে। স্যার স্ট্যান্টিং করে স্যার। আচ্ছা, তুমি একটা অপশন বলতে চাচ্ছ যে স্টেন্টিং যদি তোমার ফ্যাসিলিটি থাকে, তুমি একটা রেক্টোসিগময়েডটা স্টেন করে ব্রিজ টু সার্জারি, তাই তো? এটাই বলতে চাচ্ছ? জি স্যার। স্টেন্ট এন্ড ব্রিজ টু সার্জারি, অলরাইট, সেটা আমরা ধরে নিলাম যে তোমার ফ্যাসিলিটি থাকলে সেটা তুমি দিতে পারো। স্টেন করে ব্রিজ টু সার্জারিতে যেতে পারো, স্টেন করে তোমাকে নিউঅ্যাডজুভেন্ট দিয়ে তারপরে সার্জারিতে যেতে পারো, হোয়াট এভার।
কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। আর কি অপশন? স্টেন্টিং এর ফ্যাসিলিটি নাই। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পেশেন্ট। চট্টগ্রামই, জি স্যার। Diversion. Diversion, sir. করবে, এটা ল্যাপারটমিতে করবে। জি স্যার। হ্যাঁ, তো ল্যাপারটমি করে কি কি জিনিস করবে, কি কিভাবে ডায়াগনোসিস করা প্রেফারেন্স যাবে? কি? আচ্ছা, স্যার তোমাকে ল্যাবরেটরি তোমাকে একটা সিম্পল কয়েকটা আমি অপশনই যাই। একটা হচ্ছে যে তুমি কি মনে করো, তুমি তো দেখছো যে সিটি স্ক্যানের যেরকম ফিল্ম এটা অবস্ট্রাকশন হয়, রিলিভ হয় নাই, এই আইলোস্টমি তো একটা ডাইভারশন। তুমি কি আইলোস্টমি করবে এই পেশেন্টের জন্য? নো স্যার, I just No. remember. ওকে, যদি করতা তাহলে কি হতো? তো স্যার বলো। স্যার ব্লাইন্ড লুপ স্যার, যেটা মোর ব্লাইন্ড লুপ, ব্লাইন্ড লুপ নাকি ক্লোজড ক্লোজ লুপ? লুপ স্যার, ক্লোজড লুপ অবস্ট্রাকশন। তার মানে আইলোস্টমি তুমি করছো না, তার মানে অন্য ডাইভারশন করতে হবে। সেই অপশন গুলা কি? শুধু অপশন গুলো বলো যে আমি এই কাজ করতে পারি স্যার টু রিলিভ দিস অবস্ট্রাকশন। স্যার ট্রান্সভার্স কোলোস্টমি হতে পারে যদি শুধু ট্রান্সভার্স কোলোস্টমি তুমি একটা অপশন তুমি যেতে পারো। আরো কি বেটার অপশন আছে? ইউজুয়ালি আমরা নরমালি সেই প্র্যাকটিসটাই তো বেশি করা হয়। স্যার হার্টম্যান। হ্যাঁ, ওয়ান্ডারফুল। হার্টম্যান একটা ইটস এ ভেরি গুড অপশন। আর ট্রান্সভার্স কোলোস্টমি, আর কোনো কোলোস্টমি নাই? সিগময়েড তো গ্রোথ স্যার, সিগময়েড তো না হোক, তো সিগময়েড তো পুরো সিগময়েডে তো গ্রোথ নাই। তুমি তো দেখলে যে রেক্টো সিগময়েডে স্যার সিগময়েড জাংশন স্যার, তাহলে প্রক্সিমাল সিগময়েড কোলোস্টমি করা যাবে না? সিগময়েড যাবে তো? জি স্যার। ওকে, তাহলে তুমি কনফিউশন কেন? তুমি তো জানো, এগুলো জানলে তো বলতেও হবে যে হার্টম্যান একটা গুড অপশন ইফ পসিবল, সিগময়েড কোলোস্টমি মে বি অ্যানাদার অপশন, ট্রান্সভার্স কোলোস্টমি তুমি করতে পারো প্রোভাইডেড তোমাকে ডিস্টাল ইরিগেশনও করতে হবে, নাহলে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন কমবে না সেখানে। বাট আইলোস্টমি অ্যাবসলিউটলি নট ইন্ডিকেটেড, বিকজ এখানে তুমি যে সিটিটা দেখে থাকো, তাহলে এখানে বাই দিস টাইম ক্লোজ লুপ অবস্ট্রাকশনের মতো একটা ফিচার ছিলই। ওখানে তো স্মল গাট ডাইলেটেড না। যদি ওইখানে যদি ভালভ যদি ইনকম্পিটেন্ট থাকে তাহলে একটা কথা, তারপরেও এরকম ফুল কোলনে দিস নট দ্যান গুড অপশন। জি স্যার। ইভেন এই পেশেন্টটা যদি এত বয়স্ক না হতো, এখন বলা হয় যে অন টেবিল মানে মেকানিক্যাল বাউল মানে অন টেবিল ল্যাবেজ দিয়ে তুমি প্রাইমারি অ্যানাস্টোমোসিস করে ডাইভারশনও করতে পারো ইন ভেরি সিলেক্টিভ কেস। বাট ফর এক্সাম পারপাস আমরা এটাই প্রেফার করবো, হয়তো স্যারও এগ্রি করবে যে তুমি যদি সেটাতে না গিয়ে এটা হার্টম্যান প্রসিজিওর, অথবা তুমি যদি এটাকে শুধুমাত্র যে এই পেশেন্টটাকে আমি ফার্দার পরে ম্যানেজ করব, আগে এই পেশেন্টটাকে রিসাসিটেট করে অপটিমাইজ করে তারপরে ডিসাইড করবে, ইন দ্যাট কেস একটা সিগময়েড কোলোস্টমিও ফাইন, ইভেন ট্রান্সভার্স কোলোস্টমি ইজ অলসো ফাইন। সো দিস আর দ্য অপশন। আর তোমার যদি অপশন থাকে যে তুমি মেটালিক স্টেন দিবে, সেলফ এক্সপান্ডিং মেটালিক স্টেন দিয়ে যদি তুমি অবস্ট্রাকশন রিলিভ করতে পারো, তাহলে তুমি ক্যান গো ফর ব্রিজ টু সার্জারি। সেখানে বলা হয় যে স্টমা পরিমাণটা কমে যায়, যেহেতু সেটা রুটিন সার্জারি। ওই যে তুমি বারবার করে ল্যাপারোস্কোপি করতে চাচ্ছিলে, এখন তুমি করতে পারবে যদি রিলিভ করে নাও, আদারওয়াইজ তো তুমি এরকম অবস্ট্রাকশন ক্ষেত্রে করতে পারবে না। বাট ডোন্ট সে যে এরকম একটা অবস্ট্রাকশন ফর দি অল স্টুডেন্ট, যে এটা বলো না যে এরকম একটা অবস্ট্রাকশন পেট ফুলে আছে, তুমি উইদাউট ল্যাপারোটমি ওয়ানলি রিফাইন করে একটা কোলন বের করে আনবে, এটা খুবই কঠিন কাজ, ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। কারণ এরকম একটা ডিস্টেন্ডেড কোলন শুধুমাত্র একটা রিফাইন করে উইদাউট ল্যাপারোটমি, এটা ডিফিকাল্ট জব। ওকে, তাহলে প্রথম সাজেশন শেখ এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের প্রতি একটা যে সাধারণত সেফ আনসারটাই হচ্ছে
কমনলি পারফর্ম আমরাও করে এসেছি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, যেটা হার্টম্যান প্রসিডিওর ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। এটা মানে এই ধরনের ক্ষেত্রে, এই তো জি স্যার। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অপশন। অ্যান্ড এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে সার্জনটা পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, যে এটা, তো উনি একটা যেটা আমাদেরকে বলেছিলেন সাবসিকুয়েন্টলি, এই পেশেন্টের সিটি স্ক্যান অ্যান্ড দ্য কোলোনোস্কোপি, আফটার দ্য কোলোনোস্কোপি প্রবলি সাম ডিকম্প্রেশন অফ দ্য বাউল ওয়াজ দেয়ার, অ্যান্ড হি ডিড লাইক দিস। টোটাল লেখাটাই আমি এখানে দিচ্ছি এখন, প্লিজ কমেন্ট অন ইট। এবং ছবি পাঠিয়েছেন, দুটো ছবি, ছবি দুটো আমি একটু দেখাই আগে। এটা হচ্ছে উনার ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করেছিলেন, করার পরে কার্সিনোমাটাস পেরিটোনি, পেরিটোনিয়াল সিডলিংস বোথ ইন দ্য আন্ডার সারফেস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, মানে diaphragm and as well as the pelvic cavity, and he performed this one. পারফর্ম করছে স্যার? হ্যাঁ, কি পারফর্ম করছে সেটা কোথায় লেখা আছে? সে লিখেছে হলো সাবজেক্ট স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি ইন্ট্রা Procedure sir লেখা আছে sir, staging staging lab nodule and transverse loop coloscopy. তখন তো অবস্ট্রাকশন রিলিভ, উনি যেটা করছে সেটা হচ্ছে তখন অবস্ট্রাকশন রিলিভ। হ্যাঁ, তখন অবস্ট্রাকশন রিলিভ, মানে আমরা তখন আলোচনা করলাম যে অবস্ট্রাকশনটা পেশেন্টের আছে, বাট সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্টের অবস্ট্রাকশনটা রিলিভড হওয়ার পরে এই মানে প্রসিডিওরটা করা হয়েছে। তার মানে তো এই পেশেন্টটা তার ফাইন্ডিং এ তো সেই পেশেন্ট কার্সিনোমাটাস পেরিটোনি পেশেন্ট। হ্যাঁ, রাইট। এবং তার হিস্টোপ্যাথোলজিতে কি মিউসিনাস কার্সিনোমা আর পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড এরকম কিছু লেখছে কিছু কোথাও? না, ওই রিপোর্টটা আমাদেরকে পাঠাননি উনি, বাট ওই বায়োপসিতেও, যেটা কোলোনোস্কোপির বায়োপসিতেও কোনো কিছু লেখা ছিল না। ইটস আ মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড খুব একটা আমার ধরুন এই পেশেন্ট হিসেবে উনি পার্সোনালাইজ করছেন যে শুধুমাত্র একটা স্টমাক করে দিয়ে, যেহেতু কার্সিনোমাটাস পেরিটোনি, রাইট। পরবর্তীতে তার যদি কিমোথেরাপি যদি কাজ করে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড তো কাজ করে, তখন হয়তো ডেফিনিটিভ সার্জারি কথা উনি চিন্তা করবে। এই এত বড় সার্জারি, যেহেতু এই বয়স, এরকম মাল্টিপল কোমরবিডিটি, হি ডিডন্ট টেক দি রিস্ক। মানে দিস কুড বি অ্যান অপশন। দিস কুড বি অ্যান অপশন, যেহেতু তার সিডলিং আছে। যদি এরকম সিডলিং না থাকতো, মেটাস্টেটিক নোডুল না থাকতো এবং রিলিভ হয়ে গেছে, তো নাসরিন তুমি তখন এই রেক্টোসিগময়েডের লেশন, তখন কি অপশন তোমার? ওকে, কোন এভরিথিং ইজ ফাইন, সবকিছু রিলিভ হয়ে গেছে, পেশেন্ট মোটামুটি অপটিমাইজ, কারণ সিকিডি আছে। staging laparoscopy. তোমাকে তো ল্যাপারোস্কোপিতে আমি কোনোভাবে সরাইতেই পারতেছিলাম। ল্যাপারোস্কোপি কি স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি করবে? তুমি তো সিটি স্ক্যান করেছো, তুমি সিটি টেস্ট করলা, সি লেভেল দেখলা, অবস্ট্রাকশনের রিলিভ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন তো রোগীর রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ এস্টাবলিশ, মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড অ্যাডিনোকার্সিনোমা, তো এখন কি সার্জারি? তার জন্য অপশনটা কি? তো প্রিপেয়ার করবে এখন পেশেন্টটাকে, এই তো নাকি? তো অবস্থা অপটিমাইজ করবা, preoperative counseling. না কি স্পেসিফিক্যালি কি সার্জারি করবে? Sir, this is a rectosigmoid junction, sir, and anterior resection, high anterior resection. ওকে, হাই অ্যান্টি সেকশন বা অ্যান্টি সেকশন বললেও তোমার কোনো দোষ নাই। তো এখন একটা যে আমরা অনেক সময় যে যেমন রাইট সাইডের যখন কোলন ক্যান্সার হয়, তখন কিন্তু ডিসিশন মেকিং সোজা অনেক, সিকামিক গ্রোথ, অ্যাসেন্ডিং কোলনের গ্রোথ, ইভেন প্রক্সিমাল হেপাটিক ফ্লেক্সরের গ্রোথ, আমরা কি সার্জারি করি? Right hemicolectomy. সো ফর্মাল রাইট হেমিকোলেক্টমি, তাই তো? আইদার D2 D3, সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না এখন। কিন্তু লেফট কোলনেও তো বিভিন্ন লোকেশন হিসাবে কিছু সার্জারি আছে, যেমন তুমি বললা যে রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ হলে তুমি হাই অ্যান্টেরিয়র সেকশন করবে। উই এগ্রি, ইউ আর কারেক্ট, আনসার ইজ কারেক্ট। যদি লোয়ার সিগময়েডে হতো তাহলে কি করবে? Sir, left hemicolectomy, or sir, sigmoid colectomy, sir, according to the length of the sigmoid colon.
তুমি দেখো লোয়ার সিগময়েড, Yes, sir. Sigmoid colectomy, sir, possible, and then sir, anastomosis. লোয়ার সিগময়েডে সিগময়েড কোলে অ্যানাস্টোমোসিস কার সাথে করবে? Sir, নাকি একই কাজই করবে? descending, লোয়ার সিগময়েড রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথে তোমাকে হাই এন্ট্রি সেকশন উইল বি সুটেবল অপারেশন। এক্স্যাক্টলি। yes, sir. ঠিক আছে, এখন জি, স্যার। দেখো এখানে কিছু কিছু টার্মিনোলজি এখন ব্যবহার হয়। একটা কথা জানতে হবে, এটা দেখবা যে এক্সামিনার টু এক্সামিনার অনেকগুলো টেক্সট বুকে কিছু ভেরিয়েশন আছে। লেফট কোলনের সার্জারি আসলে লোকেশন ওয়াইজ যে করা হয়, সেই ক্ষেত্রে বলা হয় যে এখনো ঠিক একদমই ওয়েল ডিমার্কেটেড না যে এই লোকেশনের জন্য এই সার্জারি করতে হবে। তবে কিছু কিছু টেক্সট বুক, যেমন আমরা আমেরিকান সোসাইটির যে বইগুলো, যেটা ASCRS এর টেক্সট বুক আমরা ফলো করি, সেখানে এই যে আমরা বললাম এখন যে রেক্টোসিগময়েড এবং লোয়ার সিগময়েড হইলে ইভেন মিড সিগময়েড পর্যন্ত দে প্রেফার দ্য হাই অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন। এখন তুমি যদি চিন্তা করো, আমরা যে প্রথমে আসছিলাম, যদি এটা স্প্লিনিক ফ্লেক্সারে যদি গ্রোথটা হতো, সেখানেও তো একটা অবস্ট্রাকশনের একটা কমন জায়গা। Yes, sir. লেফট সাইডে যেমন রাইট সাইডে আমরা ফর্মাল রাইট হেমিকোলেক্টমি এন্ড এক্সটেন্ডেড রাইট Right, হেমিকোলেক্টমি, তাই না? এই দুইটা কাজই তো করি। yes, sir. এখন এক্সটেন্ডেড এর আর ফর্মালের মধ্যে পার্থক্য কি? Sir, sir, formal টা হচ্ছে sir up to sir transverse colon এর sir proximal 1/3 and distal 2/3, but sir যেটা extended ওখানে sir splenic flexor কে include করে sir কিছুটা extend করতে হবে sir up to sir descending colon এর proximal part পর্যন্ত। মানে ব্লাড ভেসেল কোনটা? ব্লাড Blood ভেসেল vessel হচ্ছে sir middle colic sir both high ligation sir. মিডল কলিক নিতে চাচ্ছ, তাই তো? হাই লাইগেশন অফ দ্য মিডল কলিক, তার মানে Middle রাইট এন্ড লেফট ব্রাঞ্চ দুইটাই নিতে right চাচ্ছ। and left branch. Yes, sir. এখন অনেকগুলা কথা বলা হয় যে তুমি এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি যদিও দুইটা ব্রাঞ্চ তুমি নিয়ে নিলা, স্টিল তুমি অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারো ডিস্টাল 1/3 অফ দি ট্রান্সভার্স কোলনের সাথে আইলিয়া। Yes, sir. তো এটাও এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি। সো ইটস কোয়েশ্চেন অফ দি তুমি যে মিডল কলিক পুরোটা নিয়েছো কিনা, তাই না? আইলোকলিক আর মিডল কলিক, রাইট কলিক থাকলে রাইট কলিক নিলে, অথবা তুমি যদি বলো যে আমি এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি আমি মিডল কলিক নিব, এটা নিব এবং আমি স্প্লিনিক ফ্লেক্সারে ফেলে দিব, মোবিলাইজ ডিসেন্ডিং কোলনের সাথে অ্যানাস্টোমোসিস করব, দ্যাট অলসো এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি। Yes, sir. এখন লেফট সাইডে ধরো লেফট কোলেক্টমি, এখানে কোন কোন সময় দেখবা যে এক্সটেন্ডেড লেফট হেমিকোলেক্টমি একটা শব্দ বলে, লেফট কোলেক্টমি বলে। এখন আসলে হেমিকোলেক্টমিটা শব্দটা বেশি ব্যবহার করতে চাচ্ছে না। এক্সটেন্ডেড লেফট কোলেক্টমি এন্ড ফর্মাল লেফট কোলেক্টমি, সিগময়েড কোলেক্টমি এন্ড হাই অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন। তো লোকেশন ওয়াইজ দেখা যাচ্ছে যে একটু ডিফারেন্স হচ্ছে। যেমন ধরো একটা স্প্লিনিক ফ্লেক্সারিলেশন, স্প্লিনিক ফ্লেক্সারিলেশন হলে অনেকগুলো অপশনের কথা বলে। স্প্লিনিক ফ্লেক্সারিলেশনের তুমি এক্সটেন্ডেড রাইটও করতে পারো, শুধুমাত্র সেগমেন্টাল রিসেকশনে করতে পারো, Yes, sir. অথবা তুমি লেফট কোলেক্টমিও করতে পারো। ঠিক আছে, ধরো ডিসেন্ডিং কলনের গ্রোথ, তো ডিসেন্ডিং কলনের গ্রোথ তুমি লেফট কোলেক্টমি যদি করো, ডিপেন্ড করবে তুমি কোন ভেসেল নিবে। তাহলে লেফট ব্রাঞ্চ অফ দি মিডল কলিক আর এদিকে লেফট কলিক তোমাকে নিতে হবে। Left colic. Yes, sir. অলরাইট, কিন্তু যেটা ফর্মাল লেফট হেমিকোলেক্টমি যখন যেটা আগে যেটা বলা হতো এখনো বলে, সেটাতে তোমার তার মানে গ্রোথটা আপার সিগময়েড এরকম জায়গায় যদি থাকে, দ্যাটস মোর প্রেফারেবল বিকজ IMH শুড বি টেকেন। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. তাহলে এক্সটেন্ডেড লেফট কোলেক্টমিটা কি? সো হ্যাঁ বলো তো। Sir, extended sir middle colic টা সহ স্যার দেওয়া হবে স্যার ইয়েস, high ligation, এন্ড এদিকে and Left এদিকে স্যার left colic with the and sir preservation sigmoidal branch, of the superior hemorrhoidal, superior IMA and superior hemorrhoidal, left colic and middle colic.
সো Yes, sir. দিস আর দি টার্মিনোলজি একটু ওভারল্যাপিং আছে, কোনো টেক্সট বুকে দেখবা যে একটু আছে, বাট এটা নিয়ে বেশি না, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি রেশনাল যে Yes, তোমার sir. কোন লোকেশনে হইলে কোন দুইটা ভেসেল নিতে হবে, বাট প্রিন্সিপাল মেনটেন করতে হবে। তাহলে তোমাকে যদি ফাইনালি আমরা জিজ্ঞেস করি যে এই যে কোলন ক্যান্সারে যে আমরা যেই প্রিন্সিপালটা বলি সেই প্রিন্সিপালটা কি আসলে, কোন প্রিন্সিপাল আমরা সার্জারিটা করি? It's a complete mesocolic excision with central vessel ligation, and it's a Great. lymphovagal That's wonderful. Complete mesocolic excision and central vessel ligation. vessel ligation. And what about the কি বলে proximal and distal margin? Sir, proximal margins up to 10 centimeter and distals are 5 centimeter free margin. Sir. নাকি 10 বলবা? Sir, আমাদের left বলুন তো। লেখা আছে 5 লেখা আছে একটা দিন না, এই জন্য বলেছি হ্যাঁ। মনে হয়। So 5 ও তুমি বলতে পারো, তুমি 5 ও মেবি এডুকেট, কিন্তু Maybe তুমি বলো যে 10 তা Yes, sir. সেটাও রিকমেন্ডেড বিকজ lymph node assessment is better in 10 তাতে কোনো অসুবিধা নাই। সো তুমি CME, CVL and educate proximal and distal clearance. মানে Yes, সে তো enough. অনেক কিছু বললো ডক্টর নাসরিন, তো মানে আমি অ্যামেজড রিয়েলি। হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট আনসার। তো লাস্টলি আমার মনে হয় পূজার শেখের সঙ্গে আমি একটু বলি, নাসরিনকে আরেকটা কোশ্চেন করি, সিআরএম কি এখানে বলো দেখি? তুমি বলো সিএমই বলেছো, circumferential resection margin. ইন কোলন ক্যান্সার কোনটা সার্কামফারেন্সিয়াল রিসেকশন মার্জিন কনসিডার করা হয়? Sir, It's a peritoneal surface or a non-peritoneal surface? so যেগুলো হচ্ছে স্যার retroperitoneal স্যার, ascending and descending, এগুলো হচ্ছে স্যার posterior peritoneal থেকে স্যার less than 1 millimeter মধ্যে যদি থাকে and Non-peritoneal সারফেসটা, হ্যাঁ, surface টা, জি স্যার। আর সেই জন্যই বলা আর হয় যেগুলো স্যার মেজো এটা মার্ক করে দিতে। প্রফেসর শাহাদাত প্লিজ। জি স্যার, না ঠিকই বলছেন তো, বলেছে লেখাপড়া করুন। হ্যাঁ, না ঠিক আছে। আমার মনে হয় মানে শাহাদাত আর কোনো কোশ্চেন আছে টু নাসরিন? আর একটা জিনিস আছে যেগুলো অনেক সময় বলে যে ধরো ভেরি স্মল লেশন, কোলন ক্যান্সার তো আমরা ডিসকাস করছি, তো স্মল লেশন যখন ল্যাপারোস্কোপি করা হয় তো স্মল লেশন অনেক সময় বোঝা যায় না, তো প্রি অপারেটিভ একটা কোলোনোস্কোপিস্ট কি করতে পারে যার জন্য ল্যাপারোস্কোপির সময় এটা বোঝা যাবে? নাসরিন জি স্যার, কি করা যাবে, কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যাবে যে ওই যে এখানে ওইটা ছিল? মার্কিং স্যার, কোনোস্কোপিক ট্যাটুইং যেটা স্যার। কোলোনোস্কোপিক ট্যাটুইং, তাই না? ট্যাটুইং করতে পারে, গ্রেট। তো ট্যাটুইং একটা লেশন আছে, তার প্রক্সিমাল করবে না ডিস্টাল করবে, নাকি দুই দিকেই করবে? স্যার দুই দিকেই স্যার, শিওর না স্যার। আচ্ছা, আনফরচুনেটলি দুই দিকে সময় দেখা গেল যে শুধু একটা দেখা যাচ্ছে আর একটা মুছে গেছে, তাহলে তো মুশকিল না যে প্রক্সিমাল করছিল নাকি ডিস্টাল করছিল, এখন তো আর মনে নাই। এনিওয়ে, সো ট্যাটুইং, তাই না? আনসার ইজ ট্যাটুইং, বাট ডিস্টাল ইজ রিকমেন্ডেড। ডিস্টাল ইজ রিকমেন্ডেড, যে তাহলে ডিস্টাল ক্লিয়ারেন্সটা যেহেতু আমরা চিন্তা করি ডিস্টাল ক্লিয়ারেন্স নিয়ে, সো ডিস্টালটা যদি ট্যাটু থাকে সো দ্যাট ওর পরে আমরা যাব, এটাই সুবিধা আর কি। আরো কিছু বিষয় থাকে যে অথবা অনেক সময় বলে যে যদি ট্যাটু যদি না থাকে ডাইটা, তাহলে ক্লিপিং করে রাখা যায় এবং তারপর একটা এক্সরে নিয়ে লোকালাইজ করা যায়, অথবা পার অপারেটিভ তুমি কোলোনোস্কোপি করতে পারো টু ডিটেক্ট দ্যাট লেশন। অলরাইট স্যার, মারগুপ স্যার আছেন নাকি? স্যার এখন তো স্টুডেন্টের মাথা তো খুলে গেছে স্যার, সবই তো পারতেছে এখন। শাহাদ হোসেন শেখ, আমি একটা স্যার। কোশ্চেন করি তোমাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল সার্জারি স্টুডেন্ট আজকে যে পরীক্ষা দিল তাকে কত নম্বর দিবে? স্যার নাম্বার তো আমাদের সারা জীবন দিয়ে আসছি, সিনিয়র প্রফেসর যে থাকে ওনারটা দেখে দেখে আমরা দেই, তো সেই হিসাবে স্যার আছেন, স্যার এখন কত নম্বর? কমেন্ট করেন স্যার। আমি যে প্রশ্ন করছি তাতে ফেল, আর শাহাদাত যে প্রশ্ন করছে তাতে পাস।
পাস। হ্যাঁ মানে এভারেজে কি যে হবে স্যার? পরীক্ষা উনি রোগীটা দেখছেন কিন্তু এই জিনিসগুলি একটু চিন্তা করেন নাই। একটা হচ্ছে পেশেন্ট চিন্তা করতে হবে, পেশেন্টের কাছে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ ভাবতে হবে, পেশেন্টের সাইনগুলো দেখে মানে অ্যানালাইসিস করতে হবে। এই যে এই মানে ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন যে জিনিসটা Yes, sir. সেটা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করেন নাই। হ্যাঁ, হেমিকোলেক্টমি করবে, এটার বিভিন্ন রকম ইয়ে আছে, এগুলি এখন অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস, কিন্তু বেসিক জিনিস যেটা এই রোগীটার এই জিনিসটা আছে বা এটা নাই, এই পেশেন্টটা স্টেন্টিং করা আছে, এই পেশেন্টটা একটা এক্সরে করা করা আছে, অপারেশন করা আছে আগের, ওইগুলি মাথায় রাখতে হবে সবসময়। Yes, sir. দিস অ্যাডভাইস টু অল, নট অনলি নার্সিং, অ্যাডভাইস টু অল, সবাইকে যে পেশেন্ট না, এটা তো এটা পরীক্ষার জন্য না শুধু, এটা তো ইয়ের জন্য, লাইফ লং। প্র্যাকটিসের জন্য, রাইট স্যার, থ্যাংক সেফ ইউ। প্র্যাকটিসের জন্য, সেফ প্র্যাকটিসের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেজন্যই বলছি যে ওইখানে ফেল অথবা মেয়ার পাস, দুইটা একটা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর হাসান, ডক্টর হাসান শুনতে পাচ্ছ আমাকে? স্যার এখন আমরা দেখি আমাদের স্টুডেন্টরা কি জানতে চায়। চ্যাট বক্সে দেখো তো কি কোশ্চেন আছে এবং একটা করে বলো। মানে স্টুডেন্ট, আমরা আজকে সেকেন্ড কেসটা ডিসকাস করবো না, আমাদের টাইম নেই, আমরা পরে এই কেসটা থাকলেও পরে আমরা ডিসকাস করবো। আজকে আমরা এই পেশেন্টের ওইটা যদি কোলন হয়ে থাকে তো অনেকটাই কাভারও হয়ে গেছে বোধহয়। কাভার হয়েছে, সেটা একটা ডিফারেন্ট ধরনের পেশেন্ট ছিল, আমরা পরে আলোচনা করি। আমার মনে হয় যে আজকের যে পেশেন্টটা, এটা নিয়ে আলোচনা হোক বেশিটা, সেটা একটা কমপ্লিট ডিসকাশন হয়ে যাক, এটাই ভালো হবে। হ্যাঁ সাজাদ, কি কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টের? স্যার ওই স্প্লেনিক ফ্লেক্সারের যে রেঞ্জটা বলছিলেন স্যার, ওইটা আবার একটু রিপিটিশন চাচ্ছে। না, এটা স্প্লেনিক ফ্লেক্সারের রেঞ্জটা বলছে যে ওই ডিস্টাল 1/3 যেটা, জি, ওই 1/3 অফ দি ট্রান্সভার্স কোলন অ্যাঙ্গেল থেকে 10 সেন্টিমিটার টুয়ার্ডস দি ডিসেন্ডিং কোলন। ঠিক আছে স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে ডিআরিতে রেকটাম এমটি এন্ড রেকটাম ডাইলেটেড, এই দুটোর ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি? ডিয়ারিতে রেকটাম এমটি এন্ড রেকটাম ডাইলেটেড। এটা আমি খুব ক্লিয়ারলি বলতে পারবো না। এটা প্রত্যেকটা পেশেন্টের ডিয়ারিতে রেকটাম যে বেলুনিং থাকে, কোনো পেশেন্টের রেকটাম বেলুনিং থাকে, তো ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে যদি অবস্টিপেশন ফ্ল্যাটাসও যদি পাস না করে, সাবএকুয়েট অবস্ট্রাকশনে দেখা যায় যে ফ্ল্যাটাস পাস করে, তখন ইউজুয়ালি রেকটাম কলাপস থাকে। কিন্তু অনেক সময় রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ, এদিকে স্ফিংটারও আছে, মানে সেখানে মানে গ্যাস এন্ট্রাপমেন্টের সময় অনেক সময় এরকম থাকে। বাট আমি প্রত্যেকটা কেসের সাথে যে এরকম আলাদা আলাদা খুব সিগনিফিকেন্স আছে আমি পাই না। মাহবুব স্যার আছে, স্যার বলুক, স্যারের হয়তো এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতে পারে। ইউজুয়ালি ধরে নেওয়া হয় যে উপরে একটা অবস্ট্রাকশন আছে, সেজন্য বেলুনিং হয়ে আছে, এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল ফেনোমেননের মতো। তবে সবসময় যে হবে সেটা না, কারণ যদি সবসময় হয় না। ফিকাল ম্যাটার দিয়ে যদি অবস্ট্রাকশন হয়, তখন তো ফিকাল ম্যাটার দিয়ে ইয়ে হয়ে থাকে, লোডেড। তাহলে এটা মানে সবসময় ট্রু না, কিন্তু দ্যাট ইজ এন ইন্ডিকেশন যে হ্যাঁ দ্যার ইজ সাম প্রবলেম অ্যাবাভ। এটা প্রক্সিমাল অবস্ট্রাকশন। নর্মাল থাকাটাই হচ্ছে সাধারণ, মানে কমন, বেশি কমন। তখন আঙ্গুলের মধ্যে সবগুলি ইয়ে লাগবে, এটা হচ্ছে নর্মাল এমটি। আর আই ক্যান ফিল অল দা অল অ্যারাউন্ড রেকটাম, কিন্তু ইয়েতে গেলে পরে একটা ভ্যাকুয়ামের মধ্যে আঙ্গুলটা ঢুকে যায়, সেটা একটা আলাদা ব্যাপার আছে, সেটা একটু হিসাব করতে হয়। জি স্যার ওই লেভেল অফ অবস্ট্রাকশনটা আমরা ক্লিনিক্যালি কিভাবে বুঝবো? না, ওইটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে রেক্টোসিগময়েডের সাধারণত লেশন যদি থাকে, তো তখন দেখা যায় যে ডিআরই অন উইডল অফ দি ডিআরই ফিঙ্গার আইদার ব্লাড স্টেইন অথবা মিউকাস মিক্স ব্লাড স্টেইন আমরা প্র্যাকটিক্যালি পাই। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং। জি স্যার। স্যার আমরা এই পেশেন্টটাতে তার সিকেডি ছিল, তো আমরা কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যানে ছাড়া অন্য কোনো অপশন আছে কিনা, বা আপনি যেটা বললেন স্যার ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট আইভি দেওয়া যায়, ওটা একটা সেফ অপশন, এছাড়া আর কোনো অপশনস আছে কিনা, যেমন এমআরআই, অ্যাবডোমিনাল এমআরআই এর কোনো রোল আছে কিনা? অ্যাবডোমিনাল এমআরআই তো অফকোর্স রোল আছে, এমআরআই তো করা যেতেই পারে, ওয়ান অফ দি অপশন।
তবে একটা স্টুডেন্টের মধ্যে লিখছিল যে এটা সিটি কোলোনোগ্রাম করা যায় কিনা না, ইন অবস্ট্রাকশন সিটি কোলোনোগ্রাম করে লাভ নেই, কারণ সিটি কোলোনোগ্রাম করতে গেলে তার তো বাউল ক্লিয়ারেন্স নাই, লাগবে। ফিকাল ইমপ্যাকশন অবস্থায় সিটি কোলোনোগ্রাম রেজাল্ট দিবে না, বাট স্টুল ট্যাগিং সিটি কোলোনোগ্রামই বলে, বাট খুব বেশি ইউজফুল না। বাট আনসার ইজ যেখানে বাউল প্রিপারেশন নাই সেখানে সিটি কোলোনোগ্রাম খুব হেল্পফুল হবে না। Why colonoscopy not done in acute condition? পারফোরেশন Acute condition এ আমরা colonoscopy টা prefer করছি না কেন? তো ডাইলেটেড তো চান্স অফ পারফোরেশন ইজ মোর। Yes, sir. মোটামুটি স্যার এগুলাই ছিল, আর খুব একটা এখন নাই স্যার। আর একটা প্রফেসর সাদত, আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স একটু কথা বলি, যে একটা পেশেন্টের এই অবস্ট্রাকশনের কোলোনোস্কোপি করার সময় যেটা হলো, যে ইয়ার যখন ইনসাপ্লেশন করা হলো, দ্যাট গোজ ইনটু দ্য প্রক্সিমাল টু দ্য অবস্ট্রাকশন মোর অ্যান্ড অ্যাবডোমেন গেট অনেক ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেল, ফার্দার আর এগুলো বের হয়ে আসছে না, এন্ড আলটিমেটলি পেশেন্ট ডেভেলপড এ সিকাল পারফোরেশন। এই তো সেটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। চেস্ট ইনজুরির ভালভের মতো অবস্থা হয়ে যায়। রাইট স্যার, মানে বাতাসটা ইনসাপেল করা হলো তো এটা অবস্ট্রাকশন দিয়ে প্রক্সিমালি চলে গেল, বাট এটা আর আসতে পারছে না, কারণ আপনার প্রেশার তো বেশি দিচ্ছেন। প্রেশার বেশি দিচ্ছে। তো হুম। সেই কারণে এন্ড আলটিমেটলি পেশেন্ট ডেভেলপড সিকাল পারফোরেশন। আমরা একটা কোন একটা ক্লাসে কিন্তু দেখিয়েছিলাম এই একটা কেস সিনারিও, বেশ আগে করোনার সময়, রাইট করোনার সময় মজিদ স্যারও ছিলেন ওইটা ক্লাসে। আপনি ছিলাম ওটা নিয়ে। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন আছে? আর স্যার এই কেসটা T3 N1 M0, এক্ষেত্রে কি আমরা নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিতে পারি কিনা? কোলন ক্যান্সার, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কোলন ক্যান্সার, স্টুডেন্টকে বলছি, আমাদের অলরেডি আলাপ হয়েছে এটা, প্রফেসর সাদত বলেন। না স্যার, নট ইন্ডিকেটেড, বিকজ এই পেশেন্টের জন্য ইন্ডিকেটেড না। যদি মানে আরো অ্যাডভান্স কেসে যেটা ফক্সট্রট ট্রায়াল যেটা আছে সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট এই পেশেন্টের জন্য কামাল জয়েন করছে। যদি আমরা এনসিসিএন যদি গাইডলাইন ফলো করি তাহলে গাইডলাইনে T4B কে বলা হচ্ছে যে T4B নিউ অ্যাডজুভেন্ট ইজ ইন্ডিকেটেড। আর একটা ছেলে বোধহয় কোয়েশ্চেন করছিল স্টেন্টের ব্যাপারে, বাট স্টেন্ট আসলে রেক্টোসিগময়েড সেফ, সো লো রেক্টামে নট সেফ, আপ টু 6 সেন্টিমিটার হলে নট ইন্ডিকেটেড। স্যার বুঝি নাই 6 সেন্টিমিটার হলে মানে গ্রোথটা নাকি স্যার? না, যদি লোয়ার রেক্টামে হয় সেক্ষেত্রে স্টেন্ট ইজ নট ইন্ডিকেটেড, বিকজ ওইখানে দিলে তার জি স্যার। সিভিয়ার টেনেসমাস হবে, এই কারণে এই কারণে। আচ্ছা, নিউ অ্যাডজুভেন্টের প্রোটোকল বলবেন স্যার একটু, যে আমরা কোন স্টেজ থেকে অ্যাকচুয়ালি শুরু করব? না, একটা তো স্টেজ 4 কোলন ক্যান্সার তো আছেই, আদারওয়াইজ তুমি যে এনসিসিএন বলে যে T4B, ধরো যে গ্রোথটা আর একটা অর্গানকে ধরছে, লাইক ডিউডেনাম ধরছে, কোলন, এইদিকে ব্লাডার ধরছে, এইসব ক্ষেত্রে এনসিসিএন অনুযায়ী নিউ অ্যাডজুভেন্ট ইন্ডিকেটেড, বাট এখন আবার অর্গান স্পেসিফিক করা হয়েছে, যেমন ধরো ব্লাডার ধরছে, জাস্ট ডোম অফ দি ব্লাডার, সো তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে ইফ আর্টেরিয়াল রিসেকশন ইজ পসিবল ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট, লাইক দি স্প্লিন ধরছে, স্প্লিনিক ফ্লেক্সারের গ্রোথ, সো স্প্লিনিকটমি ক্যান বি ডান উইথ দি, বাট তুমি আবার পার্সোনালাইজ করবে যখন প্যানক্রিয়াস ধরছে বা ডিউডেনাম ধরছে, তখন তারা বলছে যে প্রেফারেবল অপশন ইজ নিউ অ্যাডজুভেন্ট। যদিও দু একটা সেন্টারে এটা বলা হয়েছে যে ইভেন দি হুইপলস অপারেশন একই সাথে করে আর্টেরিয়াল রিসেকশনে করা হয়েছে, বাট যদি বলো যে না, আমি পরীক্ষার সময় যদি বলো যে T4B, আমি আইল গো ফর দি নিউ অ্যাডজুভেন্ট, রিএভালুয়েট দিস পেশেন্ট এন্ড আইল গো ফর সার্জিক্যাল রিসেকশন, দ্যাট ইজ ফাইন। কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার এই পেশেন্টের যদি আমরা ফুল কোলোনোস্কোপি করতে না পারি স্যার, সেক্ষেত্রে কি আমরা বেরিয়াম এনেমা করতে পারবো স্যার? অবস্ট্রাকশনের সময় তো তুমি পারবে। আমার ডক্টর কামালকে দেখছি, কামাল জয়েন করেছে, ওয়েলকাম কামাল। তো একটা কোশ্চেন মনে ছিল তোমার, মানে অলরেডি মানে প্রফেসর সাদত এটা আমার ক্লিয়ার কিভাবে জয়েন করলো? আমার রোগী শেষ হয় না তো এখন। কামাল জয়েন অনেক আগে করছে, বড় ভাইয়ের কথা শুনতেছি যে আপনি স্যারের নাম্বার দেখে নাম্বার দেন, আমি আপনারটা শুনে জবাব দিই আর কি। এই সাদত তুমি কিন্তু ভিডিওটা অন করো না। নিউ অ্যাডজুভেন্টের ব্যাপারে সাদাত ভাই, আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজ হচ্ছে যে T4B ছাড়া
যখন সার্জন মনে করবে, আপনি যেটা বললেন যে এটা ইট ইজ এ টিম ওয়ার্ক, আপনি অনেক জায়গায় বলছেন যে কামাল আমার মনে হচ্ছে আমরা একটু নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিলে বেনিফিট হবে, এটা হচ্ছে মানে আফটার লুকিং এট দ্য ইমেজ, আফটার এক্সামিনিং দ্য পেশেন্ট, সার্জনের টার্গেট হচ্ছে একটা R0 রিসেকশন করা। যখন সার্জন ফিল করবে যে দেয়ার ইজ সাম মানে দেয়ার উইল বি সাম বেনিফিট ফ্রম দ্য নিউ অ্যাডজুভেন্ট, আমি মনে করি দ্যাট ইজ এ মোর মানে গুড ইয়ে আনসার, মানে প্র্যাকটিক্যাল রিজনেবল অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ রিজনেবল অ্যাপ্রোচ। যদিও T4B বলছে, যেটা সাদাত বলছে সব T4B তে লাগে না, সামটাইমস সাদাত ভাই কিন্তু T4B ছাড়াও আমাদেরকে দিয়ে নির্জীবন দেওয়া হয়েছে, বলছে যে পেরিকোলিক এখানে পার্সোনাল অন্য কারণে বলছি, কারণ এটা তো ওদের পরীক্ষার সময় যেন করে একটা গাইডলাইন বলে সেই কারণে। না সেটা ঠিক আছে, মানে এমনি স্যার যেটা হচ্ছে আমরা যেটা করি, ওনার দেখা যায় যে সাদাত ভাই মনে করছে যে কামাল আমার এখানে মনে হচ্ছে যে সারাউন্ডিংটা এমন স্ট্যান্ডিং আছে যে এটা নিউ জীবন দিলে ভালো হবে, অথবা ফ্লেক মানে আপনার হেপাটিক ফ্লেক্সারের কাছে এমন একটা জায়গা আছে মনে হচ্ছে ইনভেট করে গেছে, একটু দিয়ে নেওয়া ভালো, লাইক দ্যাট। এরকম কিন্তু আমরা স্যার ভালো রেজাল্ট পাইছি, আমাদের ফক্সট্রটের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু মোরলেস ভালো। স্যার রেডিওথেরাপি কোনো রোল আছে? নো, কোলনে এখন পর্যন্ত রেডিওথেরাপির কোনো প্রুভেন রোল নাই, এক্সেপশনাল কোনো একটা পেইনফুল সিভিয়ার লাম্প প্যালিয়েটিভ ছাড়া, বাট মানে রুটিন ট্রিটমেন্টে দেয়ার ইজ নো রোল অফ রেডিওথেরাপি। কয় সাইকেল অপারেশনে যাব স্যার? কয় সাইকেল কন্ডিশনে রেডিয়েশনের কিছু রোল বলছে স্যার, কেমো রেডিয়েশন একসাথে। কোনটা? T4B তে স্যার NCCN এর কিছু কিছু জায়গায় তো রেডিয়েশনের রোল বলছে স্যার। কোলনে? জি স্যার। ফিক্সড পার্টের কিছু জায়গায় বলছে। ওটা মানে মোস্ট নরমালি হচ্ছে নিউ অ্যাডজুভেন্ট, ইমিউনোথেরাপি প্রেফার্ড অর ফলফক্স, এটাই হচ্ছে রুটিন রিকমেন্ডেশন। এখন ওই যে বললাম স্পেশালাইজড কোনো ক্ষেত্রে সাধারণত রুটিন আনসার হচ্ছে there is no proven role of radiotherapy in curative setup. Palliative setup-এ আমরা হয়তো এমন একটা জায়গায় যে কংগ্লোমেরেট একটা গ্লোট আছে সেখানে দেই সেটা। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, নিউ অ্যাডজুভেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে রাইট কোলন আর লেফট কোলনে কি কোনো ডিফারেন্স হয়? ডিফারেন্স আছে? যেটা ট্রায়াল আছে এটাতে কোনো আলাদা করে না, সবগুলোর জন্য তারা, আমরা তো রাইট কোলন লেফট কোলনের জন্য মেটাস্ট্যাটিকে আলাদা করি, আমরা অ্যাডজুভেন্ট নিউ অ্যাডজুভেন্টে কোনো সাধারণত আলাদা করি না, আমরা সেম প্রোটোকলে দেই, ফলফক্স বা কেপক্সে। থ্যাংক ইউ স্যার। কয় সাইকেল দেওয়ার পর আমরা রিসেকশনে যাব স্যার? আমরা সাধারণত এখানে বলা হয় 3 সাইকেলের পরে, 2 উইকলি 3 সাইকেল ফলফক্স, ফক্সট্রটে তাই দেওয়া হচ্ছে, বাট এখানে अगेन পার্সোনালাইজ। এখন আমি 3 সাইকেল দিলাম, সাদাত ভাই দেখ, এটা নট ফ্রম এক্সাম, প্র্যাকটিক্যাল। সাদাত ভাই বললাম যে কামাল আরো একটা বোধহয় দিয়ে নিলাম ভালো হবে। সো আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে আমরা টোটালটা দিব, কিন্তু ফক্সট্রটে 3 সাইকেলের পরে তারা সাবমিট করছে। কিন্তু MSI MMR করে কি কোনো ইনফ্লুয়েন্স করবে এটা, মানে নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপিকে? MSI MMR নিউ অ্যাডজুভেন্টের বেলায় কোনো তারা আলাদা করে দেখে নাই। MSI MMRটা আমরা আসলে নন মেটাস্ট্যাটিকে শুধু রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন ছাড়া আমরা আর্লি স্টেজে মানে কোনো ইয়ে রাখছি না, এটা মোর থেরাপিউটিক রোল প্লে করতেছে যখন আমরা মেটাস্ট্যাটিকে চলে যাই, আর আর্লি স্টেজে আমরা রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করি। একটা MSI MMR MSI হাই হলে আমরা উই ক্যান অ্যাভয়েড অথবা ডিএসকেলেট দ্য ট্রিটমেন্ট। স্যার অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন কেন বলা হয়, মানে অ্যান্টেরিয়র কেন হবে টার্মটা, এটা একটু জানতে চাচ্ছি। ওকে, এই কোশ্চেন কে জিজ্ঞেস করছে এর আগে? এর আগে কিন্তু কয়েকবার এই কোশ্চেনটা আসছে। জি স্যার। ব্যাপারটা কি এই যে আগে কি মানে পোস্টিরিয়র অ্যাপ্রোচ করতো থ্রু ইয়ে? এরকম কত লেখা নাই, বাট এটা অ্যান্টেরিয়র একটা মানে অ্যান্টেরিয়র অ্যাপ্রোচে অ্যাপ্রোচ করা হয়, এইজন্য অ্যান্টেরিয়র সেকশন। অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন এই কোশ্চেনটা অনেকবার আসছে, আমি খুঁজেছি অনেক পাইনি, বাট কথায় কথায় মুখে মুখে আসে আগে নাকি পোস্টিরিয়র অ্যাপ্রোচটা, এটা মানে অ্যাপ্রোচটা করতে এই জন্য বলতো পোস্টিরিয়র, এখন যদি অ্যান্টেরিয়র। তো তোমাদের কিছু জানা আছে মানে কোন স্টুডেন্ট বা যারা আছো, যদি তোমরা কোনো কোথাও কিছু পড়ে থাকো আমাদেরকে ই করতে পারো। পিডিয়াট্রিক্সের ওরা তো পোস্টিরিয়র অ্যাপ্রোচ করে না, পোস্টিরিয়র অ্যাপ্রোচ। পিডিয়াট্রিক্সের যদি ক্লোয়াকা বা ইয়েটি ওরা পোস্টিরিয়র অ্যাপ্রোচ করে, হ্যাঁ, রেকটামের বেলায়, অন্যগুলি তো করে না। এবং আমরা তো রেকটামে তাই করতেছি, পোস্টিরিয়রতে আমরা ইউজুয়ালি মানে একেবারেই যাই না, কিন্তু ওরা কতগুলি সার্জারি করে যেটা পোস্টিরিয়র অ্যাপ্রোচে তারা ভিতরে ঢুকে। আচ্ছা জি স্যার, আরো কিছু কোশ্চেন আছে স্যার। ডিসেকশন মার্জিন নিয়ে একটু বলবেন স্যার, যে রেকটামের যে ডিসেকশন মিনিমাম, যেমন আমরা তো ইউজুয়ালি কোলনে 5 রাখি, কিন্তু এইখানে আমরা কি প্রোটোকল মেইনটেইন করব ডিসেকশন মার্জিন?
রেকটামটা আমরা নেক্সট ক্লাস আলোচনা করবো ডিটেলস। ওকে, আমরা Yes. না আনি। স্যার Yes. আরেকটা কোশ্চেন ছিল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্লাশ লাইগেশন, হাই লাইগেশন এন্ড লো লাইগেশন? রেকটামে হবে, রেকটামে কথা বলা যাবে, বাট এটা কারণ হার্ট ফ্লাশ এটা তো আমরা এর আগেও বোধহয় কথা বলছি যে ফ্লাশ লাইগেশন, হাই লাইগেশন, লো লাইগেশন। এটা যদি এক কথায় ধরে নাও যে ফ্লাশ লাইগেশন নো মোর রিকমেন্ডেড, কারণ হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস ইনজুরি হওয়ার চান্স বেশি। বাট লো লাইগেশন, হাই লাইগেশন তুমি জাস্ট আইএমএ লেফট কোলিকটাকে চিন্তা করো, লেফট কোলিকের প্রক্সিমালি হলে হাই আর লেফট কোলিকের ডিস্টালি হলে লো লাইগেশন। ইয়েস। পার্থক্যটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো অনকোলজিক্যাল বেনিফিট, নো ডিফারেন্স। এই ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ারলি মাথার মধ্যে থাকতে হবে যে অনকোলজিক্যাল কোনো বেনিফিট নাই। কিন্তু লেংথ যদি তুমি নিতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই হাই লাইগেশন পাওয়া যাবে। কোনো কোনো বইয়ে বলা হয় যে হাই লাইগেশনে নাম্বার অফ ফাইনালি টোটাল নাম্বার অফ লিম্ব নোডস রিট্রিভাল ইজ মোর, সো দ্যাট দি অ্যাসেসমেন্ট অফ দি লিম্ব নোড, এইটা একটা সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা লো লাইগেশন করে উইথ এপিক্যাল ডিসেকশন অফ দি লিম্ব নোড, so there is no oncological benefit, only thing is that the tension free anastomosis এর জন্য it is required. ওকে স্যার। স্যার স্প্লেনিক ফ্লেক্সার যেরকম একটা রেঞ্জ বলছেন, হেপাটিক ফ্লেক্সারেও কি এই ধরনের কোনো কিছু আছে? নাই, still not known, but বলা হয় যে হেপাটিক ফ্লেক্সার শেষ কোথায়, যে অ্যাঙ্গেলটা যেখানে টার্ন দিছে দ্যাট ট্রান্সভার্স কোলন সেখান থেকে স্টার্ট। ওকে, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার আমরা তো কোলোনোস্কোপি করার সময় স্কোপ কুড নট বি নেগোশিয়েটেড, আমরা ওর সিনক্রোনাস লিশন আছে কিনা কিভাবে দেখতে পারি? পরে আইদার পারাপারেটিভ অথবা রোগী সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে, আগে বলা হয়তো 3 মাস 6 মাস, এখন বলা হয় যে যখনই রোগীটা ফিট তখনই একটা কোলোনোস্কোপি করে সিনক্রোনাস লিশন বা মিস দেখা যায়। স্যার ওই সাইটোরিডাকটিভ সার্জারি সম্পর্কে একটা স্টুডেন্ট জানতে চাচ্ছে আর কি, এটার কোনো অপশন আছে কিনা এখানে? এই পেশেন্টের সাইটোরিডাকটিভ সার্জারি তার একটা বিশাল, যে সাইটোরিডাকটিভ সার্জারি পিসিআই করতে হবে আসলে, পেরিটোনিয়াল কার্সিনোমেটাস ইনডেক্স, ইনডেক্স বিলো 17 যদি হয় তাহলে ইন্ডিকেটেড। ওই যে 13টা 3 13 39 টোটাল পয়েন্ট, প্রত্যেকটা 13টা জায়গা আছে না, সো দ্যাট এখানে যদি 17 কম হয় তাহলে সিআরএস এর সাথে আইদার কেমো অথবা হাইপেক দিতে হবে, কিন্তু 17 বেশি যদি হয় এটা আর ইফেক্টিভ না। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার যেহেতু অবস্ট্রাকশন রিলিফ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এর তো এখন কি পরিমাণ, ওই যে পিসিআইটা না দেখলে তো এটা বোঝা যাবে না যে তার সাইটোরিডাকটিভ সার্জারি আদৌ করার মতো ছিল। পিসিআই স্যার লেখা ছিল 12, পিসিআই লেখা ছিল 12। তাহলে সিআরএস করা যাবে, তাহলে সিআরএস করা যাবে উইথ হাইপেকের ফ্যাসিলিটি থাকলে হাইপেক অথবা সিস্টেমিক। স্যার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্টেরিয়র রিসেকশনে যেতে পারি না যেহেতু অবস্ট্রাকশন রিলিভড? এই পেশেন্টের জন্য সেটাই অপশন বলছি আমরা। দেন অনেক কোশ্চেন স্যার আজকে, বলো না। হেপাটোকোলিক লিগামেন্ট টু হেপাটোডিউডেনাল লিগামেন্ট, এটা না, এটা কমেন্ট করছে এখানে, অনেকগুলো কমেন্টও আসতেছে। ওইটা ওই যে লিখছে সেইটাকে হেপাটিক ফ্লেক্সারের ডেফিনিশনের মধ্যে আনছে, হেপাটোডিউডেনাল থেকে হেপাটোকোলিক লিগামেন্ট। Sir, colorectal surgery, it's a mechanical bowel স্যার আর ওই যে স্যার অ্যান্টেরিয়র কেন, ওইটারও একটা কমেন্ট দিছে, ডিসেকশন ইজ বিলো দা অ্যান্টেরিয়র রিফ্লেকশন অফ দা পেরিটোনিয়াল লাইনিং, সো ইট ইজ কল্ড অ্যান্টেরিয়র ডিসেকশন। রেফারেন্স কি? নো আইডিয়া, পড়ে দেখিনি কোথাও যে এই কারণে ইন্টারেস্টেড। আমাদেরকে একটু রেফারেন্সটা নেক্সট ক্লাসে দিলে ভালো হবে। কারণ কি, কারণ দেখো এটা কেন, এটা এখনই টিকবে না এই কারণে যে পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশনের নিচে যে যাইতে হবে এমন কোনো কথা নাই। তুমি যদি হাই অ্যান্টেরিয়র সেকশন করো, সো টিউমার স্পেসিফিক অ্যান্টেরিয়র সেকশন করাই যাবে। টিএমই করলে তখন তো পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশনের নিচে যাচ্ছই না, সো দ্যাট তখন কি হবে? স্যার যদি সিনক্রোনাস লিভার লিশন থাকে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে ম্যানেজমেন্ট অপশন কি হবে? বিশাল একটা চ্যাপ্টার, কামাল জেগে আছে তো না? আছে, জেগে আছে। আচ্ছা, ওকে। এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে যত ধরনের আছে পেরি অপারেটিভ
কেমোথেরাপি ইজ ইন্ডিকেটেড, যত ধরনের রিকমেন্ডেশন আছে। সো আগে যদিও রিসেক্টেবল, মানে লিভার ম্যাটার, এটা তো অনেকগুলো অপশন আসবে না, রিসেক্টেবল লিভার ম্যাটস কিনা, প্রাইমারি সিমটোমেটিক কিনা, প্রাইমারি অ্যাসিমটোমেটিক কিনা, বা লিভার ম্যাটস নট রিসেক্টেবল কিনা, অনেকগুলো অপশন আসবে। যত অপশনই আসুক, মোস্ট অফ দি সেন্টার দে রিকমেন্ড পেরি অপারেটিভ কেমোথেরাপি। আগে কেমো দিয়ে তারপরে রিঅ্যাসেসমেন্ট, এখন যদি সার্জারি করা যায় তখন কি লিভার ফার্স্ট নাকি ওইটা ফার্স্ট, নাকি দুইটা সিনক্রোনাস করব। সো এটা ইজ এ বিগ ডিসকাশন, বাট কিছু সুবিধার কথা বলে যে আমরা যখন কেমো দেই তার মেইন সুবিধা হচ্ছে যে যেহেতু এটা সিস্টেমিক ডিজিজ, সিস্টেমিক কন্ট্রোল ফার্স্ট। সেকেন্ড থিং, পরবর্তী এই কেমো যখন রেসপন্স করবে তখন পরবর্তী কেমো সিলেকশন উইল বি মাচ ইজিয়ার। সো কেমো রেসপন্স একটা 2 নাম্বার একটা সুবিধা। 3 নাম্বার, যেটা ইনিশিয়ালি রিসেকশন মনে হতো না এই কেমো দেওয়ার কারণে এখন সেটা রিসেক্টেবল হতে পারে। এগুলো হচ্ছে আগে কেমো দেওয়ার মানে অনেকগুলো সুবিধা। কিন্তু কিছু অসুবিধাও আছে। অসুবিধার মধ্যে ডিজঅ্যাপিয়ারিং লিভার ম্যাটস ইজ এ বিগ ইস্যু। যে কেমো দিছি, আগে ভাবছিলাম অপারেশন করবে, এখন আর দেখা যায় না, কোথায় ছিল এটাও বোঝা যায় না, এটা একটা ইস্যু হতে পারে। আর একটা প্রবলেম হয় হচ্ছে যে পেশেন্টটার প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, যেটা আগে প্ল্যান করছিলাম অপারেশন, এখন আর অপারেশন করা যাচ্ছে না কারণ কেমো কাজ করে নাই, ডিজিজ প্রোগ্রেশন হয়ে গেছে। তো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আর অনেক সময় স্টিয়াটো হেপাটাইটিস হয় কেমোর কারণে, তো রেমনেন্ট লিভার, ফিউচার লিভার ভলিউমটা তখন কমে যায়, সো লিভার রিসেকশন মে বি ডিফিকাল্ট। এটা কিন্তু একটা হিউজ চ্যাপ্টার যে আমরা মেটাস্টেটিক কোলন ক্যান্সার বা মেটাস্টেটিক স্টেজ 4 রেকটাল ক্যান্সার, সেখানে আমরা কি কি করব, কখন আমরা পেট করব, কখন পেট ইন্ডিকেটেড, পেট করলে কি কি সুবিধা, অনেকগুলো ইস্যু কিন্তু আছে এখানে। এইটা আলোচনা করলে স্যার এটা আরো 2 ঘন্টার মতো প্রায় এইটা নিয়ে আলোচনা করা যায়। হ্যাঁ। কামাল, কোনো কমেন্ট? না, এখানে সাদাত ভাই তো সব বলছে। আরেকটা জিনিস হয়, অনেক সময় আমরা এই যে নিউ পেরি অপারেটিভ দেওয়ার সময় রোগীর ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আমরা মানে বেনিফিট আর চাই না, আমরা সার্জারিতে যাই, কারণ সার্জারি হচ্ছে ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট। আর সাদাত ভাই যেটা বললো যে কোলন ক্যান্সারে আমরা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস হই যখন লিভার অনলি থাকে, এবং একটা মিনিমাম অপশন ফর লোকাল থেরাপি, সার্জারি, রেডিওথেরাপি যদি থাকে তখন আমরা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস হই। কারণ দেখা গেছে যে কোলন উইথ লিভার মেটাস্টেসিস এর আউটকাম ইজ কোয়াইট গুড। ইভেন আমার একটা পেশেন্ট, আমাদের একজন ডক্টর পেশেন্ট আছে, এখন সাদাত ভাই আপনিও চিনবেন ওকে, ওর লিভার মেটস নিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, তারপরে সে সিস্টেমিকে ছিল, তার লাঙে 4টা নিডল হয়েছে, সেগুলো রিসেক্ট করছে, স্টিল হি ইজ হ্যাভিং এ টোটাল নর্মাল লাইফ। মানে এরকম যখন স্পোরেডিক মেটাস্টেসিস হয় কোলনে, তখন কিন্তু ওই মেটাস্টেসিসকে যদি লোকালাইজ চেস করা যায় আর সিস্টেমে যদি কন্ট্রোল রাখা যায়, তাহলে কিন্তু কোলনের, এটা রেকটামে কিন্তু আবার এরকম হয় না, কোলনেরটা সামহাউ এটা কিন্তু আমরা একটা গুড আউটকাম পাই। যে জন্য যেটা সাধারণত বলি, ইটস এ হিউজ চ্যাপ্টার যে কোলন উইথ মেটাস্টেসিস, যে রিসেক্টেবল মেটাস্টেসিস, এখানে আমরা অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চারাস হই, মানে কারণ আমরা এখানে আউটকামটা খুব ভালো পাই আর কি। আর পেরি অপারেটিভের যেটা সাদাত ভাই বলছে যে সিস্টেমিক কন্ট্রোল ছাড়াও, যে আমরা চাই কি যে মেটাস্টেটিকটমিটা বা ওই লোকাল ট্রিটমেন্টটাকে মানে একটা কন্ট্রোল জোনে নিয়ে আসার জন্য, কারণ ডিফিউজ এরিয়াটা একটা কন্ট্রোল এরিয়াতে আনলে তখন রিসেকশন করি বা আমরা অনেক সময় এসবিআরটি দেই, এগুলোর একটা বেনিফিটটা ইজি হয়। আর যখন এটা ডিফিউজ থাকে তখন আমরা বেনিফিটটা দিতে পারি না। আর পাশাপাশি এটা কিন্তু আমার প্রাইমারির উপরেও কাজ করছে, মানে আমার যে সার্জারিটা ডিলে হওয়াটাকে, ওই যে একটা রিস্ক আমার, সে কিন্তু প্রাইমারির উপরে কাজ করছে, মেটাস্টেসিস উপরে কাজ করছে। এইভাবে চিন্তা করে তখন আমরা ওই যে প্রাইমারি সার্জারিটা ডিলে হলো আমরা ধরে নেই যে সে কাজ করছে, মানে ওইটাকে ফার্দার প্রোগ্রেস করবে। ওকে, হাসান। জি স্যার, আর কোনো কোশ্চেন নাই। ওকে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, শিওর। প্রি অপারেটিভ স্যার কোলোরেক্টাল সার্জারিতে প্রি অপারেটিভ বাউল প্রিপারেশন নিয়ে যদি স্যার একটু বলতেন স্যার। আমাদের স্যার আসলে রিটেনে স্যার এটা প্রায় সমস্যা আমরা দেখতেছি স্যার, এই জন্য স্যার কোশ্চেনটা করা স্যার। বাউল প্রিপারেশনের সবচেয়ে স্মার্ট আনসার হচ্ছে যত ধরনের প্রিপারেশন যত টেক্সট বুকে আছে, তুমি যদি যে কোনো একটা স্মার্টলি বলা শুরু করে দাও, এভরি টিচার উইল অ্যাকসেপ্ট। আচ্ছা, এখন আমরা কি করি? আমরা কোলোরেক্টালে আমরা আসলে ওই যে পিইজি, আমরা আগের দিন, ধরো পরের দিন সকালে অপারেশন, আগের দিন দুপুর 2টার সময় আমরা পিইজি দেই। ধরো 70 কেজি হলে 3টা স্যাসেট দিয়ে দেই, দেওয়ার পরে তার সাথে এডুকেট, নর্মাল খাবার, স্যালাইন,
এবং সে লিকুইড খেতে থাকে। আর এর সাথে তুমি অ্যান্টিবায়োটিক বলতে ধরো আমরা সেপোরেক্সিম এবং মেট্রোনিডাজোলের কম্বিনেশন আগের দিন রাত্রে এবং পরের দিন সকালবেলা, আমার সাধারণত ধরো যেগুলো সকালে অপারেশন থাকে সেগুলো আগের দিন রাত্রের ডোজ, আর আগের দিন দুপুর 2টার থেকে খেলে রাত্রে 8টা-9টার মধ্যে তার বাউল ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমরা 3 স্যাসেট যাই, কোনো সময় পার্সোনালাইজ করি যদি অনেক এজেড পেশেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে আবার একটু পার্সোনালাইজ করি, বাট আদারওয়াইজ উই ইউজ দি পিইজি। বাট ওই যে 3 দিনের প্রিপারেশন, এটা খাবেন না সেটা খাবেন না, এইগুলো আমরা কোলোরেক্টাল আমাদের সেন্টার উই ডু নট প্র্যাকটিস। সোডিয়াম বলে রাখি, যে কোনো বাউল প্রিপারেশনের যতগুলা টেক্সট বুকে যেভাবে আছে তুমি যদি বলো আমার মনে হয় যে সবাই সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। সোডিয়াম পিকোসালফেট আইডিয়াল বলছেন Yes. পিইজি Polyethylene glycol. পলিথিলিন গ্লাইকল। আর স্যার আমরা কি সিপ্রোসিন ইউজ করতে পারি? করা যায়, এটা আমরা যেমন আমরা অনেক আমরা যেমন আমি এখানে সিপ্রোসিনের ব্যবহার করা যায়, বাট ডাবল ডোজ ইজ গুড, মানে সিপ্রোর সাথে মেট্রো দিলে অথবা সেপোরেক্সিমের সাথে মেট্রো দিলে। রিফ্যাক্সিমিনের কোনো রোল আছে? থাকতে পারে, যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক থাকতে পারে, আমি জানি না। আর কোনো কোশ্চেন, এনি কোশ্চেন? স্যার যদি সিগময়েড কোলনের প্রক্সিমাল সিগময়েড কোলনের কোনো গ্রোথ থাকে, সেটাকে যদি আমরা প্রক্সিমাল 5 সেন্টিমিটার ডিস্টাল 5 সেন্টিমিটার রিজেকশন করে অ্যানাস্টোমোসিস করে দেই, সেটাকে আমরা কি নাম দেব? সিগময়েড কোলেক্টমি উইথ অ্যানাস্টোমোসিস নাকি অ্যান্টেরিয়র রিজেকশন? তুমি যদি শুধু সিগময়েড কোলন নাও তাহলে সিগময়েড কোলেক্টমি। আর তুমি যদি উইথ অ্যানাস্টোমোসিস এভাবেই করা আছে যে সিগময়েড কোলনের প্রক্সিমাল লেশনের জন্য ইউ হ্যাভ টু টেক দি লেফট কোলিক কিন্তু নিতে হবে যদি প্রক্সিমাল সিগময়েড, এন্ড পার্সোনালাইজ করতে হবে। তোমাকে এখানে সিগময়েডাল ফার্স্ট সিগময়েডাল ব্রাঞ্চও নিতে হতে পারে উইথ লেফট ব্রাঞ্চ অফ দি মিডল কোলিক, তাহলে এটাকে তুমি লেফট কোলেক্টমি বলতে পারো। ইউজুয়ালি সিগময়েড কোলেক্টমি সুটেবল হয় যদি মিড সিগময়েডের গ্রোথ হয়। জি স্যার, জি স্যার। করার পরে পোস্ট অপারেটিভলি আপনি কখন ফ্লুইড অ্যালাউ করেন? পোস্ট অপারেটিভ যখনই তার ফ্ল্যাটাস পাস করে তখনই অ্যালাউ করি। স্যার ইউজুয়ালি 50 UD স্যার। No. Usually, most of the patient, I start মানে clear fluid at second 48 hours. Most of the patient. যদি আমরা এস্টোমা করি তাহলে তো as early as possible। এস্টোমা যদি করি, স্টোমার সাথে তো পরে ওই দিনও খেতে পারে, ওই দিনও যদি তার ফ্ল্যাটাস আসে তখনও খেতে পারে। আমি যখন অ্যানাস্টোমোসিস করব সেকেন্ড তখন পোস্ট অপারেটিভ ডে ধরো অলমোস্ট 80 to 90% পেশেন্ট অ্যানাস্টোমোসিস থাকলেও উই স্টার্ট দি লিকুইড, যখনই ফ্ল্যাটাস পাস করে তখনই উই স্টার্ট লিকুইড। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন শব্দটাকে শুধুমাত্র সিএ রেকটাম এবং রেক্টোসিগময়েড জাংশন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ স্যার? আমরা তো সেটাই বললাম যে রেকটাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আর রেক্টোসিগময়েড এন্ড লোয়ার সিগময়েড। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। ওকে, আমাদের আর একটা জাস্ট কুইজ কম্পিটিশন ফর 5 মিনিটস, আমরা এরপরে শেষ করে দিচ্ছি। প্রফেসর শাহাদাত, এনজয় দ্য কুইজ। ওকে স্যার। অ্যান্ড স্টুডেন্টদের জন্য বলছি যে আমাদের নেক্সট ইয়েতে পরের মঙ্গলবার হবে রেকটাল ক্যান্সার, তখনও কোলন ক্যান্সার নিয়ে কিছু